the translation interpretation button at the bottom of the screen and then select the channel. Okay, I think we can start on time. My name is Felix Hett. I represent Friedrich-Ebert-Stiftung in the South Caucasus, and happy to be here and that we managed to organize the discussion around our Georgian Russian survey project, not only in Zoom, but also partially live and in person. This project we are discussing today, which you can find on FAS and GFSIS websites for download for the Zoom audience. I'm sure we're going to post the link in the chat as well, and which you can find in print outside in front of the door. This was a cooperation between the Moscow and the Tbilisi office of the Friedrich-Ebert-Stiftung, between GFSIS, Rondeli Foundation, CRC carrying out the survey in Georgia, and an institute called CESI carrying out the survey in Russia. It kept us quite busy for the bigger part of this year. You can imagine that designing the questionnaire, drafting the report in the complex environment of Georgian-Russian relations is not the easiest task you can choose, but I'm glad that we took on this challenge and I think produced interesting results about which I'm not going to say much because this is the subject of the discussion today. Only so much that I think necessarily if we are discussing on expert panels like these, the Georgian-Russian relations, necessarily much that is discussed and much that is brought on the table is based on hearsay, educated guesses, and generalizations that we have to draw on the limited amount of travel, meetings, and things you can read. And the main goal of this project was to put some evidence on the table for the experts, for the policymakers, for the diplomats, to enrich the debate and to enable them to draw conclusions based on the evidence provided. And I think this is a very necessary task. And I think there are a few insights that might be surprising to some, as expected to others, but both is important to know and to take into account for future considerations and discussions on the issue. And with that, I will limit myself now as a moderator to technical remarks. We have a brief discussion on the main findings presented by Nino Subashvili from CRC, by Georgi Bilanishvili from Rondeli, and by Eka Metreveli from the Rondeli Foundation. We have a few comments by Corneli Kalkacha from Georgian Institute of Politics. And then we'll open the floor, both here in the room, but also in Zoom for your questions and comments, which I already ask you to be as short and precise as possible. If you want to grab my attention, we had the brief discussion about my abilities to multitask. I can tell you they are limited. Yeah. So here in the room, you try to wave. In Zoom, please raise your hand or post the question in the chat so I can read it out, whatever you prefer. And we'll try to make this work somehow. So thank you very much. And with that, I would hand over to Eka for introductory remarks.
Thank you, Felix. Thank you. So far, you are doing this multitasking quite well. Thank you for the introduction, and let me also welcome the audience. Thanks for the interest in coming. And as Felix has mentioned, this initiative has taken quite a while, and it was not an easy task. But even before, the idea of having the parallel research in Russia and Georgia with a focus on the North Caucasus has been boiling at GFSIS for a while due to understandable reasons, because we believe that it's important to understand, to follow, to feel the neighbors, whether you like them or not, but despite your attitudes towards that. And that was one of the reasons. Also, because Russia is not a homogeneous, monogamous, and it's a mosaic of different regions and diversities. We were interested to see how diverse or similar the attitudes in different regions towards Georgia were. The North Caucasus, I won't go into details about the reasons of explaining why we try to focus on the North Caucasus. Unfortunately, the knowledge about the North Caucasus, specifically in Georgia, is quite limited, and we believe that it is also quite important for policymakers, for researchers to know and to follow, understand the developments there. It always has been, Georgia always has been the center of gravitation for the North Caucasian republics, and its political interests, ambitions also were connected with Georgia when there was a moment for that, and a good example of it is the relationship and the mutual assistance rendered during the beginning of the previous century. So due to those different reasons, we were really eager to carry out this research. But also, objective-wise, there were constraints, and FES was the ideal partner to assist us in that. And I'm grateful to Felix and Salome to pick up the idea immediately and to become part of the project, and during this whole process being the instrumental. Also, I would like to thank CRRC for their input, and the Moscow FES office and our partners in Russia for their professionalism and dedication to the work, because it was not easy, as we understood, for them either, especially the law on foreign agents was enacted exactly during the project implementation. And also, I cannot, usually I do not say lots of thank yous, but this project really deserves that. And Georgi and Katie and Felix and Salome have probably read more than 20, 25 times and know it by heart. So thank you everyone for engagement and for making this a reality. And I think that there were interesting findings, some expected, some not, and that will be useful for our academia, expert community, as well as the policymakers. Thank you. Okay, thank you. Let's move to Nino with the introduction of the methodology of the research. მოგესალმებით, მე გახლავართ ნინო ზუბაშვილი, წარმოვადგენ CRRC საქართველოს და სანამ გადავალთ კვლევის ძირითადი შედეგების განხილვაზე, ძალიან მოკლედ წარმოგიდგენთ კვლევის მეთოდოლოგიას, ანუ რის საფუძველზე, რა კვლევის საფუძველზე შეკროდა ეს მონაცემები, რომელსაც დღეს განვიხილავთ. მოკლედ გეტყვით, რომ კვლევა იყო შერეული, მოიცავდა როგორც რაოდენობრივ, ისე თვისებრივ მეთოდებს და ჩატარდა 2021 წლის თებერვლის პერიოდში. რაოდენობრივი კომპონენტი კვლევის მოიცავდა საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვას სატელეფონო გამოკითხვის საშუალებით. ამისთვის გამოვიყენეთ მარტივი შემთხვევითი შერჩევა, შემთხვევითი ნომრის აკრეფვის მეთოდის საშუალებით მოხდა გამოკითხვა მოსახლეობის და სულ გამოიკითხა 1851 რესპონდენტი კვლევის რაოდენობრივი კომპონენტის ფარგლებში. სავალე სამუშაოები ამისთვის ჩატარდა
2021 წლის 9-16 თებერვლის პერიოდში და მონაცემები, რომელიც შეგროვდა გამოკითხვის საშუალებით, არის წარმომადგენლობითი საქართველოს დასრული მოსახლეობისთვის, ანუ ამაში იგულისხმება, რა თქმა უნდა, 18 წლისა და უფროსი ასაკის მოსახლეობა, თუმცა, რა თქმა უნდა, სამხრეთ ოსეთიისა და აფხაზეთის ოკუპირებული ტერიტორიების გამოკლებით ეს კვლევა არ არის წარმომადგენლობითი ამ ტერიტორიებისთვის. კვლევის საშუალო ცდომილება წარმოადგენს 1,46% და მონაცემები შეწონილია და გაანალიზებულია დასახლების ტიპის მიხედვით, რაც გულისხმობს, რომ ეს შეწონილია დედაქალაქის მოსახლეობისთვის, სხვა ქალაქების მოსახლეობისთვის და სოფლის ტიპის დასახლებების მოსახლეობისთვის და ასაკობრივი ჯგუფებისთვის. აქ იგულისხმება 3 ასაკობრივი ჯგუფი. პირველი ეს არის 18-34 წლის მოსახლეობა, შემდეგ 35-დან 54 წლის ჩათვლის მოსახლეობა და 55 წლის და უფრო უფროსი ასაკის მოსახლეობა. რაც შეეხება თვისებრივ კომპონენტს კვლევისა, კვლევის ფარგლებში ჩატარდა ფოკუს ჯგუფები ონლაინ Zoom-ის პლატფორმის მეშვეობით, სულ ჩატარდა 24 ფოკუს ჯგუფი საქართველოს 12 სხვადასხვა ლოკაციაზე. გადანაწილდა ეს ლოკაციები შემდეგნაირად, მოვიცავით ურბანული დასახლებები, ძირითადად დიდი ქალაქები, როგორიც არის თბილისი, ზუგდიდი, ბათუმი, ქუთაისი და თელავი. ასევე ჩატარდა ფოკუს ჯგუფები სოფლის ტიპის დასახლებებში მცხოვრებ მოსახლეობასთან, აჭარის, იმერეთის და კახეთის სოფლების მოსახლეობასთან. ასევე მოვიცავით თვისებრივ ნაწილში ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებული ტერიტორიები, სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის, როგორც ქალაქის ტიპის, ისე სოფლის ტიპის დასახლებებში მცხოვრები მოსახლეობა და ასევე ფოკუსი გაკეთდა საზღვრისპირა ტერიტორიებზე მცხოვრებ მოსახლეობაზე. ეს მოსახლეობაც მონაწილეობდა ფოკუს ჯგუფებში თავიანთი აზრის დასაფიქსირებლად. ამ თითოეულ ლოკაციაზე, რომელიც ახლა ვახსენე, ჩატარდა ორ-ორი ფოკუს ჯგუფი სხვადასხვა ასაკობრივ კატეგორიებთან. ერთ კატეგორიაში მოქცეული იყო 18-დან 54 წლის ჩათვლით მოსახლეობა, ხოლო მეორე ასაკობრივ კატეგორიაში 45 წლის და უფრო უფროსი ადამიანები. ფოკუს ჯგუფებიც ასევე 2021 წლის თებერვლის პერიოდში ჩატარდა, 8-დან 23 თებერვლის პერიოდში და თითოეულ ფოკუს ჯგუფში საშუალოდ 8 რესპონდენტი მონაწილეობდა, რაც გულისხმობს, რომ საშუალოდ 200 ადამიანი მოვიცავით კვლევის თვისებრივ კომპონენტში. სულ ეს იყო, მე მგონი ძალიან მოკლედ, რაც მეთოდოლოგიას შეეხება. მადლობა. Thank you very much. And let's hand over straight to Georgi. I don't know if this pulls for you to move the PowerPoint. მოგესალმებით. მე წარმოგიდგენთ ამ ორი კვლევის შედარებით, ასე ვთქვათ, მიღებულ ძირითადი მიგნებების ნაწილს. თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ეს მიგნებები ბევრად უფრო მეტია თვითონ ამ პუბლიკაციაში, რომელიც ამის თაობაზე მომზადდა და რა თქმა უნდა, კვლევა ბევრად უფრო საინტერესოა და ბევრად უფრო, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვან მონაცემებს იძლევა, ვიდრე დაუშვათ ეს ჩვენი პრეზენტაცია, რომელიც დღევანდელი შეხვედრისთვის მოვამზადეთ. პირველი, რაც არის თვალშისაცემი, ასე ვთქვათ, ამ ორი რუსეთში და საქართველოში ჩატარებული კვლევების შედარებიდან, ეს არის გახლავთ ის, რომ არის ძალიან დიდი განსხვავება დამოკიდებულებაში საზოგადოებისა და სახელმწიფოს მიმართ. თუ საქართველოს ჩატარებულ კვლევაში, თუ რუსეთში ჩატარებულ კვლევაში დამოკიდებულება საქართველოს მოსახლეობის და სახელმწიფოს მიმართ დაახლოებით თანაბარია, საქართველოში ჩატარებულ კვლევაში ძალიან დიდი განსხვავებაა რუსეთის მოსახლეობასა და რუსეთის სახელმწიფოს მიმართ დამოკიდებულებაში. ბევრად უკეთესია განწყობები
რუსეთის მოსახლეობის მიმართ და რუსეთის სახელმწიფოს მიმართ განწყობა საკმაოდ უარყოფით. ახლა სხვა ინტერპრეტაციაში რო არ წავიდეთ, თვითონ ამ კვლევის თვისობრივ მონაცემებზე დაყნობით ამას ქართული საზოგადოების უარყოფით დამოკიდებულებას რუსეთის სახელმწიფოს მიმართ განაპირობებს არა მხოლოდ ისტორიული მეხსიერება, არამედ მიმდინარე ოკუპაციის და მიმდინარე აგრესიის მომენტი, რომელიც რუსეთის მხრიდან კვლავ გრძელდება სამწუხაროდ საქართველოს წინააღმდეგ. მეორე, რაზეც მინდა შევაჩერო თქვენ ყურადღება, ეს არის აღქმა რუსეთის განვითარების და საქართველოს განვითარების. ესე იგი, კვლევა მაჩვენა, რომ რუსეთში ბევრად მეტი ადამიანი ფიქრობს იმას, რომ საქართველო ასე ვთქვათ, სწორად ვითარდება და საქართველოში კი პირიქით, ასე ვთქვათ, ძალიან მაღალია პროცენტული მაჩვენებელი, 50%-ზე მეტია, რომელიც თვლის, რომ რუსეთი არასწორად ვითარდება. მაშინ როცა რუსეთში ეს მაჩვენებელი საქართველოსთან მიმართებაში ბევრად უფრო დაბალია და მხოლოდ 27%-ია. აქაც მნიშვნელოვანი ფაქტორია ისევ თვისობრივი მონაცემებიდან ის, რომ ის ადამიანებიც საქართველოში, რომლებიც თვლიან, რომ რუსეთი მართლა ძლიერი სახელმწიფოა, დიდი ძალის მქონე სახელმწიფოა, მიიჩნევენ, რომ დემოკრატიის დაბალი ხარისხის გამო, ადამიანის უფლებების დაუცველობის გამო, ასე ვთქვათ, ის არ დგას სწორი განვითარების გზაზე და ესეც მნიშვნელოვანი მიგნება იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოში ბოლო პერიოდში ძალიან გაძლიერებულია და გაზრდილია ანტიდასავლური და რუსული პროპაგანდა. მიუხედავად ამისა, როგორც ჩანს, ქართული საზოგადოებისთვის ეს დასავლური ღირებულებები კვლავ მნიშვნელოვნად რჩება საკუთარ შეფასებების გაკეთებისას. კიდევ ერთი, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი მიგნება ეს არის, როგორ აფასებენ ურთიერთობების პერსპექტივას ორ ქვეყანას შორის რუსეთის მოსახლეობა და საქართველოს მოსახლეობა. მიუხედავად იმისა, რომ მიიჩნევა, რომ ეკონომიკური ურთიერთობები, ტურიზმი და ბიზნეს კავშირები მნიშვნელოვანია ამ ორქრი ურთიერთობების აღდგენისთვის, საკვანძოდ და ყველაზე მნიშვნელოვან მომენტად მაინც რჩება ეს კონფლიქტები და ასე ვთქვათ, ეს განსაზღვრავს იმას, რომ დაძაბული ურთიერთობები ქვეყნებს შორის, ორ ქვეყანას შორის ნარჩუნდება და ამ ორი ქვეყნის ურთიერთობების აღდგენის პერსპექტივის მიმართ ძირითადად სკეპტიკური განწყობები ჭარბობს. ლოგიკურად გადავდივართ, ასე ვთქვათ, იმ საკითხზე, რა უშლის ორი ქვეყნის ურთიერთობების აღდგენას ხელს. თუ ქართული საზოგადოებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და 50%-ზე მეტი, ასე ვთქვათ, მიიჩნევს, რომ ასეთი არის აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ოკუპაცია რუსეთის მხრიდან, რუსეთში ამ საკითხს არ მიიჩნევენ საერთოდ მნიშვნელოვნად და აქ გვაქვს ყველაზე მეტი აცდენა, ასე ვთქვათ, ამ მნიშვნელოვან საკითხთან მიმართებაში. ყველაზე მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ საქართველოს ინტეგრაციას ევროკავშირში და ნატოში, მაგრამ ამის მაჩვენებელი ბევრად უფრო დაბალია, მხოლოდ 22%-ია. რაც შეეხება აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის საკითხს, ამ საკითხს ხელის შემცველ ფაქტორად მხოლოდ 5% მიიჩნევს რუსეთში გამოკითხული მოსახლეობის. ეს კვლევა ჩვენს მიერ ჩატარებულია ადასტურებს ჩემი აზრით იმას, რომ რაც ჩვენთვის ისედაც ცნობილია, ხო, რომ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის მიმართ გატარებული რუსეთის პოლიტიკა და მთლიანად საქართველოს წინააღმდეგ გატარებული აგრესიული პოლიტიკა არის განსაზღვრელი, ასე ვთქვათ, ნეგატიური ფაქტორი რუსეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობის და არაფრით არ შეიძლება, ასე ვთქვათ, საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური არჩევანის დაბმა და გათანაბრება აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ოკუპაციასთან, რაც ბოლო პერიოდში შეიმჩნევა ეს ტენდენცია, რომ რატომღაც ეს ორი საკითხი ერთმანეთს უკავშირდება. აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის თემები, რაც რა თქმა უნდა ყველაზე უფრო მეტად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. თუ კი აფხაზეთის საქართველოს ნაწილად დღეს მიიჩნევს საქართველოში გამოკითხულთა 75%. რა თქმა უნდა, რუსეთში ეს მაჩვენებელი ძალიან დაბალია, ყველაზე დაბალია, მხოლოდ 4% მიიჩნევს
quasi დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ მიიჩნევს 35%, რაც ყველაზე უფრო მაღალი მაჩვენებელია, მაგრამ რუსეთში გამოკითხვიდან უფრო საინტერესო ის არის, როგორ ხედავენ 10 წლის შემდეგ აფხაზეთს და აფხაზეთის მომავალს. თუ კი რამე იზრდება, ყველაზე მეტად იზრდება ის, რომ 10 წლის მერე რუსეთის მოსახლეობა აფხაზეთს ხედავს რუსეთის ნაწილად. თუ კი დღეს 20% მიიჩნევს, რომ აფხაზეთი რუსეთში გამოკითხულ და 20% მხოლოდ 20% მიიჩნევს, რომ აფხაზეთი არის რუსეთის ნაწილი, 10 წლის მერე უკვე ეს მაჩვენებელი 29%-მდე 29%-ს აღწევს. იგივეა სამხრეთ ოსეთის შემთხვევაშიც. აი ნახეთ, დღეს გამოკითხულთა დღეს ყველაზე მეტი 34% რუსეთის ფედერაციაში მიიჩნევს, რომ სამხრეთ ოსეთი არის quasi დამოუკიდებელი სახელმწიფო, მაგრამ რუსეთის ნაწილად მიიჩნევს მხოლოდ 20%, მაგრამ 10 წლის მერე, ასე ვთქვათ, ეს მაჩვენებელი იზრდება ყველაზე მეტად და უკვე 30% გამოკითხულთა მიიჩნევს, რომ ცხინვალის რეგიონი გახდება რუსეთის ნაწილი. ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო, ასე ვთქვათ, ამ კვლევებიდან ჩემთვის ის იყო, რომ როგორია ახალი თაობის, შედარებით ახალგაზრდა თაობის დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ, როგორ განსხვავდება, ასე ვთქვათ, უფროსი ასაკის მოსახლეობისგან. უნდა ითქვას, რომ ძალიან ბევრ კომპონენტში 18-დან 34 წლამდე ასაკობრივ კატეგორიაში რუსეთში ჩატარებულ გამოკითხვაში შეიმჩნევა ბევრად უფრო პოზიტიური ტრენდები საქართველოს მიმართ. მაგალითად, საქართველოს მოსახლეობის და სახელმწიფოს მიმართ დამოკიდებულებაში ვხედავთ, რომ 18-დან 34 წლამდე მოსახლეობაში საქართველოს მოსახლეობის მიმართ დამოკიდებული პოზიტიური განწყობა გააჩნია 54%, 42% გამოკითხულთა, რაც უფრო მაღალია ვიდრე მთლიანი გამოკითხვის მაჩვენებელი. სახელმწიფოს მიმართ პოზიტიური განწყობა გააჩნია 33%, რაც 12%-ით მაღალია ვიდრე საერთო გამოკითხვის 33%, რაც 3%-ით მაღალია ვიდრე, ასე ვთქვათ, საერთო გამოკითხვის მაჩვენებელი. მეორე, რაც არის, ასე ვთქვათ, განვითარების მიმართულება საქართველოში. თუ ჩანს ციფრები კარგად, მთლიან პოპულაციაში, ესე მთლიან გამოკითხვაში მხოლოდ 21% მიიჩნევს რუსეთის მოსახლეობის იმას, რომ საქართველოს სწორი მიმართულებით ვითარდება. მაშინ, როცა 18-დან 34 წლამდე მოსახლეობაში 33% მიიჩნევს საქართველოს განვითარებას, სწორად რაც ბევრად აღემატება 21%-ს. რაც შეეხება დამოკიდებულებას ევროკავშირში და ნატოში მიმართ გაწევრიანების მიმართ. ცხადია, რომ ასე ვთქვათ, დაბალია საერთო მაჩვენებელი საქართველოს ევროკავშირში და ნატოში გაწევრიანების 30% უჭერს მხოლოდ მოსახლეობის რუსეთში გამოკითხულთა 30% უჭერს ხარს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას და 14% ნატოში გაწევრიანებას, მაგრამ აი 18-დან 34 წლამდე მოსახლეობაში საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას უკვე 44% უჭერს, რაც ლამის ნახევარია, ასე ვთქვათ, გამოკითხულთა. რაც შეეხება ნატოში გაწევრიანებას, თუ კი 14% უჭერდა მხარს მხოლოდ საყოველთაო გამოკითხვიდან 18-დან 34 წლამდე მოსახლეობაში, ეს მაჩვენებელი ორმაგდება და 28%-ს აღწევს. ეხლა დღეს როცა რუსეთში მიდის ძალიან ძრავი ანტიდასალური, ასე ვთქვათ, ანტიევროკავშირის წინააღმდეგ მიმართული და ნატოს წინააღმდეგ მიმართული პროპაგანდა, აი ამ ახალგაზრდა თაობაში ეს დამოკიდებულები, უფრო პოზიტიური დამოკიდებულება საქართველოს ნატოში და ევროკავშირში გაწევრიანების მიმართ, ჩემი აზრით, მართლაც საყურადღებო კომპონენტია. რაც შეეხება აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის მომავალს. აქ საინტერესო ის იყო, რომ აი დააკვირდით იმ მაჩვენებელს. 29% 10 წლის მერე მიიჩნევს საყოველთაო გამოკითხვიდან, როგორც ვახსენეთ, რომ აფხაზეთი გახდება რუსეთის ტერიტორიის ნაწილი, მაგრამ 18-დან 34 წლამდე მოსახლეობაში ერთადერთი ასაკობრივი კატეგორია, როცა ეს მაჩვენებელი მცირდება 25%-მდე. რაც შეეხება სამხრეთ ოსეთს, აქაც 30% საყოველთაო გამოკითხვაში მიიჩნევდა, რომ ცხინვალის რეგიონი გახდებოდა
რუსეთის ფედერაციის ნაწილი გახდება რუსეთის ფედერაციის ნაწილი 10 წლის მერე შემდეგ, მაგრამ ეს არის ერთადერთი მაჩვენებელი 18-დან 34 წლამდე კატეგორიაში, რომელიც მცირდება 25%-მდე. დანარჩენ ასე თუ სხვა ასაკობრივ კატეგორიებში ეს მსგავსი ტენდენცია არ გვაქვს. პრინციპში სულ ეს იყო, რადგან მინდა და მე საუბრა მოკლე პრეზენტაციაში, მადლობა ყურადღებისთვის. So I'll concentrate on the North Caucasus part of the research. Actually, my colleague Aliko Kwakhadze, who leads the North Caucasian direction at GFSIS, should be standing here instead of me. But he's in Birmingham doing his PhD, so hopefully he will get back more professional with that. But it was interesting. The outcomes of the research were really interesting, and some of them were quite different from what Georgi was talking about. So due to the logistics and some constraints, we had to pick up only 5 republics in the North Caucasus, and that's Dagestan and North Ossetia, Kabardino-Balkaria, Ingushetia, and Chechnya, and we had to leave out 2. It was quite a difficult decision, but I won't get into the details why this or that republic was picked up. Next, please. So I'll concentrate here on the attitudes of North Caucasian towards Georgians and then on toward Georgian state. The first finding was that the respondents from the North Caucasus expressed more positive attitudes towards Georgians than the national average in Russia. And this is contrary to the widespread myth about hostile attitudes toward Georgia in the North Caucasus. The most positive attitudes were documented in Chechnya and Ingushetia. Over 60% express positive attitudes. About half were favorable in Dagestan, Kabardino-Balkaria, and North Ossetia. Surprisingly, the attitudes in the North Ossetia were also positive, comprising 47%, which is more than average Russian indicator 38. The second finding was that the difference in attitudes between the Georgian state and Georgians is smaller in the North Caucasus than in Russia overall. These differences are almost negligible in Dagestan and Chechnya and somewhat larger in Ingushetia and Kabardino-Balkaria. The only exception is again North Ossetia, where 47 express positive attitudes towards the Georgians, but only 38 the same towards the Georgian state. And here we also see that this kind of, propaganda or disinformation about the good Georgian people and bad Georgian state does not quite work. As for the attitudes in Chechnya, it can be explained by the treatment of the refugees during the Chechen wars and by Georgian state, which is not forgotten despite the aggressive rhetoric from Kadyrov. On the questions, next please. On the question of how well informed are you about the situation in Georgia, we see the answer that it's not quite, high. Again, the exception is North Ossetia, where it's 26% think that they are fully informed, which is not high either. As for in the next slide. Next slide, we see that the main sources of information as for the rest of Russia here as well is the traditional media. But unlike other regions of Russia, personal communication also plays an important role in informing North Caucasians about Georgia. The reason for North Ossetia being better informed is probably the Lars border control point. For example, Georgia was visited by 15% of those interviewed during the last 10 years. This is twice more from the rest of the North Caucasian republics. Also, Ossetians, not from only South Ossetia, but from the rest of Georgia reside in North Ossetia. And there is the Georgian diaspora, and there
is the Georgian school, at least it was, last year, where we try occasionally to send the Georgian language youth magazine that we, publish and which is, received very well. 31% of respondents in North Ossetia maintain contacts with Georgians often, while 71 in total communicate with different frequency. But in general, the frequency of contacts between the residents of Georgia with the North Caucasian republics is only slightly higher than in other regions of Georgia. Now I'll switch to to foreign policy part. And the most favorable positive attitudes towards Georgia's development are expressed by the respondents in Chechnya and in Ingushetia with 35 and 34%. As for the EU and NATO integration, it's also an interesting figure. The most positive towards Georgia's NATO integration, again, is Chechnya and Ingushetia. And interesting is that overall, the support expressed in each republic towards NATO integration is almost the same as in the young age group of total for Russia. With the youth, the situation is even more interesting. Young generation of all republics are positive of Georgia's EU integration, as in the same age group for the total Russia, with highest support in Dagestan and Chechnya, 52 and 47 respectively. Again, disinformation and anti-Western propaganda, which is mainly channeled through the traditional media, does not affect the younger generation, which depend on their information on different sources. Current relations between Russia and Georgia is evaluated positively, which was quite strange, and which talks about, in our understanding, about the lack of information in general. The same lack of knowledge is revealed in the focus groups when asked about the occupied regions of Georgia, or as Russians refer to conflicting regions, Abkhazia and South Ossetia. In focus groups, many participants were either not aware or had a very poor knowledge about those conflicts. More they were informed about Abkhazia and less about the South Ossetia. Only few participants from the focus groups from this region had an opinion about these conflicts and their causes. Now slide on Abkhazia and South Ossetia. Most respondents from the North Caucasus do not see Abkhazia and South Ossetia as an independent state, and even less see them as part of Georgia. They are seen as quasi-independent or part of Russia mostly. Exception about the current status of Abkhazia is in North Ossetia, where 25% see Abkhazia as an independent state. But it's interesting that it will be in the next slide that in the same North Ossetia, only 14% assess South Ossetia as an independent. The skepticism is even higher for the question about Abkhazia's status within 10 years from now. The percentage of those who see Abkhazia as part of Russia within 10 years have increased in all cases, and the same is with the North Ossetia. So, approach is that what is not possible for us is not possible for others. Well, the interesting for me personally in this research was the outcome of the focus groups. And despite the lack of information and lack of knowledge, which is obvious, limited contacts and practically no connections except of the North Ossetia, the most important finding was that that the respondents in the focus group mentioned Georgia as the closest on their mental map, which is, which talks about their subjective approaches. This type of opinion was not expressed by other respondents from the rest of Russia. Interesting was also that when respondents from different regions of Russia were asked to name the friendless North Caucasian Republic of Georgia, 61% said that they do not know. And in the focus groups, they expressed kind of, they were surprised why this question is posed, because the foreign relations, foreign policy is decided at the federal level, and constituent entities should not be engaged in having the direct relations or their own relations with a foreign country, and in this case, Georgia. Then we switch to similarities. Total of 43% of respondents from North Caucasia
believe that Georgians and North Caucasians are either very similar or more similar than they are different. And interesting, though, was the perception of North Caucasians that customs and traditions are more similar than different, and that is true for all republics, with over 65% supporting this stance. Character is also seen similar by most respondents, fluctuating between the 35 and 34 in Ingushetia and Chechnya, and lowest 23 and 21 in Kabardino-Balkaria and North Ossetia. And not surprising that majority as a difference stated the religion, with the exception of North Ossetia 3%, and Kabardino-Balkaria was also exception with 28%. Let me also underline some of the findings from the Georgia research about the North Caucasus. What was striking is the total absence of knowledge, and even like 46% were not able to list North Caucasian Republic, which was friendly with Georgia, and only 11% were able to mention Ingushetia. And that was, quite surprising, though, we kind of knew about the lack of knowledge and the interest about the North Caucasus, but this was still kind of, for me, unexpected. And this is because of the limited contacts and this virtual and actual physical barriers that were established. And I think that this is kind of a serious problem for Georgian people as well as for the state, because again, as mentioned in the introduction, it's not, you should know your neighbors and, despite your attitudes. The policy should be based on that. But at the same time, when asked about the similarities, this 58 and 5% similarities and differences. But for me, this also talks about the lack of knowledge, because it's kind of divided into two. So to sum up a few findings, both surveys revealed many interesting facts and have debunked well-established myths, but also showed the problems and gaps. The Russian state supported anti-Georgian propaganda, and the legacy of territorial conflicts did not create a highly negative attitude. Occupied territories have little importance among the North Caucasian people, and those territories are not considered as an issue in relations with Georgians. Despite the different religion, the Muslim majority of North Caucasus demonstrate much more positive attitudes toward Georgia than Russia in general. People in the North Caucasus see Georgia closest on their mental map, despite the lack of contacts and interaction. Positive attitude of Chechen people towards both Georgian people and Georgian state, despite Kadyrov's aggressive rhetoric, and disappearing visibility among the young people due to the lack of interaction, and dire state of affairs in terms of knowledge of its neighbors in Georgia. This is what I wanted to share with you, and thank you. Thank you very much, Eka. My German heart beats higher seeing the time discipline of the speakers. So last but not least is Corneli, who has 10 minutes, Corneli, for a few comments. Then we'll open the floor for your questions. There's one question in the Zoom chat already. I have seen that. Zoom participants are welcome to ask more or also raise their hand, and we'll try to let them ask the question in live. But first, floor is Cornelis. პირველ რიგში მინდა დავიწყო დიდი მადლობა მოახსენო რონდელის ფონდს და ფრიდრიხ-ებერტის ფონდს ამ ძალიან საინტერესო კვლევისათვის. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ რეალობაში ხშირად გვაკლია ფაქტებზე დაფუძნებული კვლევები, რისი ნაკლებობა ზოგადად საქართველოში არის და არა მარტო თქვათ ანალიტიკური ორგანიზაციების დონეზე, სამწუხაროდ იგივე ეხება აკადემიურ დაწესებულებებს, რომლებიც ამ თვალსაზრისით ძალიან სუსტად გამოიყურებიან და ამ ფონზე ძალიან მისასალმებელია სწორედ ესეთ მნიშვნელოვან საკითხზე, როგორიც არის რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობები. მით უმეტეს უნდა გავითვალისწინოთ ის ფონი, თუ რა დროს გაკეთდა ეს კვლევა. თქვენ იცით, რომ
ძალიან ბევრ ორგანიზაციას, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებს უკვე რუსეთი არ აძლევს საშუალებას, რომ კონდეს თავიანთი ოფისები და აი ამ თქვა პირობებში ესეთი კვლევის ჩატარება მართლაც რომ ასე თქვა მოსალოცია, იმიტომ რომ ადვილი არ არის, მით უმეტეს იმ თემაზე, რომელიც ასე თქვა საკმაოდ ტოქსიკურია ორთქრივ ურთიერთობებში და პირველი ალბათ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი უნდა აღინიშნოს. ეხლა რაც შეეხება თვითონ კვლევას, შეიძლება დავყოფთ რაღაც რამდენიმე ნაწილად, ანუ ის რაც ჩვენ ვიცოდით და სავარაუდოდ ვგრძნობდით, რომ ეს ასეც იყო და სხვა თქვა გამოკვლევების, რომელიც წინა თქვა წლებში ტარდებოდა, მას ადასტურებდა. პირველი ეს იყო ესეთი საკითხი, თქვა რა სახელმწიფოსა და საზოგადოებას შორის ეს თქვა დამოკიდებულებები, რომელიც ჩვენ ნახეთ ამ კვლევაში არის ძალიან საინტერესო. შეიძლება თქვა ახალი არ არის, მაგრამ ეს არის ის გამოძახილი, რასაც რუსეთის მოქალაქეებს ესმით ოფიციალური პროპაგანდისგან, რომ პრობლემა ქართველი კი არ არის, თქვა თვითონ, არამედ ქართული სახელმწიფო და სწორედ ეს არის ერთ-ერთი პრობლემა რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობაში ბოლო 30 წლის განმავლობაში და მე მგონი უფრო შორსაც, ხო? იმიტომ რომ რუსეთის ხელისუფლებას ვინც არ უნდა იყოს, მათ ყოველთვის უჭირთ საკუთარ მეზობლებთან, საკუთარი მეზობლების სუვერენიტეტის პატივისცემა და თუ გადავხედავთ რუსეთის და საბჭოთა კავშირის ისტორიას, ყოველთვის ესე იყო, ხო, რომ ძირითადად მეზობლებს განიხილავდნენ როგორც ვასალებს და ეს ხშირად ქმნიდა გარკვეულ პრობლემებს და ეხლაც თუ გადავხედავთ, ხო, რუსეთის ურთიერთობას მეზობლებთან, ხედავთ, რომ თითქმის ყველა მეზობელთან აქვს გარკვეული პრობლემები, ხო, და თქვათ თუ წინა წლებში განსაკუთრებით რუსეთ-საქართველოს ომის წინა პერიოდში ესე იგი საერთაშორისო კონიუნქტურა ესეთი იყო მოსაზრება, რომ თქვათ ქართველები ცოტა ასე თქვათ ნაკლებად სისხლიანები ვარ და ჩვენ თვითონაც ასე თქვათ ბევრი რაღაც გავაკეთეთ, რომ რუსეთსა და საქართველოს შორის კონფლიქტი მომხდარიყო. მაგრამ დღეს ხედავთ, რომ ეს სიტუაცია შეიცვალა და შეიცვალა აქმაც, მე მგონი, უკვე თქვათ მარტო ქართველებზე არ არის ლაპარაკი, ხო? ანუ ესე იგი ეს მიუთითებს, რომ რაღაცა არის რუსეთის მხრიდანაც და ეს ამ კვლევაშიც საკმაოდ კარგად გამოჩნდა. ასევე საინტერესოა აი ეს თქვათ ეს სკეპტიციზმი, რომელიც არსებობს ორივე მხრიდან რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებზე და ეს მართლაც ასე არის, დღეს ვერავინ ვერ წინასწარმეტყველებს როგორ იქნება რუსულ-ქართული ურთიერთობები თქვათ მომავალი 10 წლის განმავლობაში, იმიტომ რომ ეს არის აბსოლუტურად რთული ამოცანა. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ორივე სახელმწიფოს ეროვნული პროექტი ერთმანეთს არ ემთხვევა, ასევე საქართველოს როგორც წარმოუდგენია მისი თქვათ საგარეო პოლიტიკური კურსი, ეს მიუღებელია რუსეთისთვის და ისე როგორც რუსეთს წარმოუდგენია საქართველოს როლი რეგიონში, ასევე მიუღებელია საქართველოსთვის და ეს არის ასე თქვათ ერთ-ერთი ასე თქვათ სერიოზული საგანი და ეს ჩანს კიდეც ამ გამოკითხვაში გამომდინარე იქიდან, რომ ორივე საზოგადოებაში ჩანს, რომ ასეთ ხელშესაჭიდი ჯერჯერობით არაფერი არ არსებობს, მით უმეტეს თქვათ ხევანდელი რიტორიკის ფონზე, რაც ჩვენ რუსეთის ხელისუფლებიდან გვესმის. ყველაზე საინტერესო ალბათ ის იყო, რომ და ესეც ალბათ ძალიან საყურადღებოა, როდესაც იყო ესეთი შეკითხვა რა უშლის ხელს თქვათ რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებს და რუსეთის მოსახლეობის უმრავლესობას არ მიაჩნია, რომ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ოკუპირებული ტერიტორიების თემა არის საერთოდ განხილვის საგანი. შეიძლება ჩვენ ეს დავაბრალოთ კი ბატონო პროპაგანდას, რუსული თქვათ ტელევიზიების ხელისუფლების, მაგრამ ეს სხვა რაღაცაზეც მიუთითებს, თუნდაც იმაზე, რომ ეთყობა ჩვენც არ მუშაობთ ისე, თქვათ იგივე რთული მესმის რთულია, ხო, რუსეთში ახლა სამოქალაქო საზოგადოების ცნებაც ცოტა არ იყოს რთული არის იმ პირობებში, რომელზეც ისინი მუშაობენ, მაგრამ მე მგონი ამ ხრივ ალბათ სამოქალაქო საზოგადოებას სახელმწიფოსაც გარკვეულწილად ცოტა მეტის გაკეთება შეუძლია, მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ახალგაზრდობასთან დაკავშირებით როცა იყო საუბარი, ეხლა თითქოს რაღაც ახალი რაღაც იმედის მომცემი არაფერია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის არის, რომ მათი დამოკიდებულება განსხვავდება უფროსი თაობის დამოკიდებულებისგან, რომლებიც საქართველოს მაინც უყურებენ როგორც პოსტსაბჭოთა სივრცის ნაწილს და სწორედ ეს ხალხია ხო დღეს რუსეთის ხელისუფლებაში და ამიტომაც არის, რომ ამ თაობას ემოციურად უფრო უჭირს თქვა ისეთ ქვეყნებთან როგორც საქართველო, უკრაინა განშორება განსხვავებით ახალი თაობისგან, რომელიც ცოტა პრაგმატულად უყურებს ამ ყველაფერს, თუმცა ასევე საინტერესოა ისიც, რომ მათ
მათი ცოდნა საქართველოს შესახებ ყოველთვის არ არის ისეთი, განსხვავებით იმ ძველი თაობისგან, კონკრეტულად ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების შესახებ, თუმცა ისინი ნაკლებად მტკივნეულად განიცდიან თუნდაც ამ კვლევების შედეგებიდან გამომდინარე, თუნდაც საქართველოს ევროპეიზაციას, ხო და ეს ამ თაობისთვის შეიძლება თქვათ არ იყოს ისეთი პრობლემა, მაგრამ თლიანობაში ჩვენ ვხედავთ, რომ ასე თქვათ ზოგადი თქვათ შეხედულება რუსული საზოგადოების მაინც ნეგატიურია საქართველოს ევროატლანტიკურ კურსთან დაკავშირებით და ეს მე მგონი თქვათ რაღაც თქვათ ახალი ამ თვალსაზრისით არ იყო. ასევე ჩვენ შეიძლება შეკითხვა დავსვათ, რომელიც ხშირად ისმის ხოლმე, რომ რამდენად ემთხვევა რუსეთის საგარეო პოლიტიკა და მისი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა საზოგადოებრივ აზრს და თუ გადავხედავთ იგივე ლევანდას კვლევის ინსტიტუტის კვლევებს, ჩანს რომ ხშირად საზოგადოებრივ აზრი მხარს უჭერს, ხო? ნუ საქართველოში არის ესეთი მოსაზრება რაღაც ყოველ შემთხვევაში გარკვეული წრეები ფიქრობენ, რომ ეს კარგი რუსეთი, ცუდი რუსეთი და რაღაცები, მაგრამ თუ გადავხედავთ ამ საზოგადოებრივ აზრის კვლევებს, იქ ჩანს რომ საზოგადოებრივი აზრი ახლა შეიძლება პუტინის მიმართ რაღაც სხვადასხვა დამოკიდებულება იყოს, მაგრამ თლიანობაში მხარს უჭერს ამ იმპერიულ პოლიტიკას პოსტსაბჭოთა სივრცეში და ესეც არის საყურადღებო და აი ამ ფონზე სწორედ ასე ვთქვათ ეს სკეპტიციზმი და ეს დამოკიდებულება თქვათ იგივე ოკუპირებული ტერიტორიებისადმი ძალიან ასე ვთქვათ ყურადსაღებია, თუმცა კარგი არის ის, რომ ახალგაზრდების რაღაც საკმაოდ დიდ ნაწილს ყოველ შემთხვევაში ოდნავ შეცვლილი აქვს თქვათ ამ ტერიტორიებთან დაკავშირებით შეხედულება, მაგრამ ნუ გასაგებია, რომ ეს თქვათ შეიძლება ისეთი დამაიმედებელი არ იყოს, როგორც ჩვენ თქვათ ვისურვებთ ამასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება საქართველოს ნატო და ევროკავშირთან ინტეგრაცია, ესეც ეს არის როგორც ჩანს ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა და გასაგებია ესეც თქვათ ამ პროპაგანდის შედეგია და რაც ყველაზე მთავარია თუ როგორ ესმით ეს ანუ ესეთ ანუ მიწოდებულია რუსეთის ხელისუფლების მიერ საქართველოს და უკრაინასთან მიმართებაში და შეიძლება ითქვას მოლდოვასთანაც როგორც საფრთხე ხო გარკვეული წილად რაღაცა და ნუ ამის გამოძახილია ეს შედეგები რაც ჩვენ ამ თქვათ ნაწილში გვაქვს. ასევე ძალიან საინტერესოა თვითონ ქართველი ჩვენი მოსახლეობის ასე თქვა დამოკიდებულება და განსაკუთრებით აი რაც ეკამ აღნიშნა უკვე რომ ძალიან მცირე ცოდნა თქვათ იგივე ჩრდილოეთ კავკასიასთან დაკავშირებით ეს არ ეხება მარტო ჩრდილოეთ კავკასიას ჩვენ ვიცით რომ იგივე პრობლემები გვაქვს ჩვენ მთლიანად ჩვენ სამეზობლოსთან დაკავშირებით. ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ არ ყავს ხო ძალიან არ ვიცი თითოეულა შეიძლება ყავდეს ქვეყნის სპეციალისტები ხო რომელიც მაგალითად ჩვენს მეზობლების თემატიკაზე მუშაობს და ნუ ეს თქვათ ახალი არ იყო მაგრამ ცუდი ის არის რომ ახალგაზრდობას უფრო ნაკლები ინტერესი აქვს, რაც მიუთითებს, რომ გარკვეული მუშაობა არის საჭირო ამ კუთხით, განსაკუთრებით აკადემიურ, ასე ვთქვათ, ინსტიტუტებში, უნივერსიტეტებში, ამ მიმართულებებით, მიუხედავად იმისა, რომ მე ვიცი, რომ თქვათ, არსებობს რაღაც ინსტიტუტები, თქვათ, რაღაც კათედრები, მაგრამ ფაქტი არის, რომ ამ კუთხით ცოტა მეტი არის სამუშაო, იმიტომ რომ საქართველოს არ ვიცი სად იქნება თქვა 10-20 წლის შემდეგ თუნდაც ევროკავშირში რაღაც მაგრამ ჩვენ ფაქტია რომ მეზობლებს ვერ შევიცვლით ხო და ეს იქნება ის რეალობა სადაც ჩვენ რომლის აღიარება ჩვენ მოგვიწევს და ამ კუთხით ნამდვილად ბევრი რაღაცაა გასაკეთებელი. რაც შეეხება ინფორმაციის ნაკლებობასთან დაკავშირებით იყო კიდე ძალიან საინტერესო ეს ინფორმაციის ნაკლებობა ორივე მხრიდან შეინიშნება, აი გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენ ვიცით რომ ფაქტიურად ნუ არ ვიცი მე ხა ბოლო აღარ მახსენდება რუსულ-ქართული არ ვიცი რაღაც ფორუმები ან რაღაც თუნდაც თქვათ იგივე რონდელის ფონდი ატარებდა ხო წინა წლებში და ხა პანდემიის დროს მით უმეტეს ეს გართულებულია თითქმის ასე თქვათ ინფორმაციის ის ხდება მხოლოდ სახელმწიფო ასე თქვათ საინფორმაციო წყაროები და აქედან გამომდინარე ბუნებრივია რომ ეს აცდენა ამ მოლოდინებში მეტნაკლებად მოსალოდნელი იყო და ბოლოს კიდევ მინდა ის თქვა რომ პრინციპში ესეთი კვლევა არის ძალიან საინტერესო და
კარგი იქნებოდა რომ ჩვენ ქონოდა ამის საშუალება. კიდევ ერთხელ ამბობ რომ ეს ძალიან რთულია, მით უმეტეს იმ პირობებში რაც დღეს ხდება თქვა რუსეთში, რომ მაგალითად კარგი იქნებოდა მომავალში თქვა რომ შეგვედარებინა დინამიკა, ხო, თქვა ჩვენ რო ქონოდა რამდენიმე წლის ყოველწლიური თუ არა, ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ რამდენად იცვლება ეს საზოგადოებრივი აზრი თქვა რუსეთში, საქართველოში როგორ იცვლება, რა ახდენს ამაზე გავლენას, ეს იქნებოდა ძალიან საინტერესო, მაგრამ ჩვენ ახლა რეალისტები უნდა ვიყოთ, რომ ამის გაკეთება ესეთი ადვილი არ არის და მთლიანობაში მე მგონი ეს არის ძალიან კარგი კვლევა, რომელიც სასარგებლო არის არა მარტო თქვა ხელისუფლებისთვის, არამედ სამოქალაქო საზოგადოების აკადემიური წრეებისთვის და მე ვისურვებდი, რომ ჩვენ გქონოდა უფრო მეტი კვლევა და პუბლიკაციები ამ თემასთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა რონდელის ფონდს და ებერტის ფონდს ამ საინტერესო კვლევისთვის და დარწმუნებული ვარ ჩვენ გვექნება უფრო მეტად საინტერესო დისკუსია მოგვიანებით. მადლობა. Okay, thank you very much, Corneli. So we open the floor for your questions and comments. While, okay, I've seen you and you, I would like to ask to deliver the questions shortly and also with introducing yourself, because that helps the Zoom audience. And the first question I would like to read out from the Zoom chat. It is concerning the causal relation between support for occupied states' independence and a negative opinion towards Georgia's NATO integration. So concerning the Russia survey, maybe Georgi can react to that. And let's take you, please. Yeah. მოგესალმებით, გიანოდია კავკასიური ინსტიტუტი, ვილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ერთი მინდა მიულოცო ავტორებს, ნამდვილად ძალიან ორგანიზაციებს, ძალიან მნიშვნელოვანი და ღირებული კვლევაა. და შეკითხვები ეხება, ასე ვთქვათ, რამდენად შეიძლება ჩავშალოთ, ასე ვთქვათ, ის შერჩევები, რომლებიც არის, ანუ წარმოდგენილი იყო ზოგადი შედეგები საქართველოს შერჩევისთვის და რუსეთის შემთხვევაში, ზოგადად რუსეთი და შილო კავკასია ცალკე, ხო? მაგრამ აი სხვა თვალსაზრისით, რამდენიმე თვალსაზრისი, ერთი რომ ვთქვათ, ეთნიკური შემადგენლობა, ვთქვათ, საქართველოში გასაგები ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ, თუნდაც შილო კავკასიაში, დაუშვათ ყაბარდო-ბალკარეთში ან დაღესტანში არიან ეთნიკური რუსები და რა ვიცი, რა ვქნა და ვარქვა, ძირეული მოსახლეობის წარმომადგენლები, თუ რაღაცნაირად იყო მცდელობა ამის გაზომვის, მერე არსებობს სხვადასხვა პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ორიენტაციის ხალხი, იქაც და აქაც, ამ ხრივაც თუ იყო მცდელობა რაღაც განსხვავებების დანახვის და კიდევ ვთქვათ, ხალხი, რომელსაც ბოლო, რა ვიცი, 10-15 წელში, ვთქვათ, ნამყოფი იყო, ვთქვათ, რუსი საქართველოში ან პირიქით, რაღაც აი ამას თუ აქვს გავლენა ასევე. ვთქვათ, პირად ნამყოფობას ქვეყანაში, მახსოვს ყოველ შემთხვევაში, როცა საქართველოში რუსული ტურიზმის წახალისების საკითხი იხილებოდა, ეს არ იყო მხოლოდ ასე ვთქვათ, კომერციული თუ ეკონომიკური პროექტი, ეს აგრეთვე ჩაფიქრებული იყო, როგორც აი რაღაც საქართველოს რბილი ძალა, რომ რუსი აქ რო ჩამოვიდოდა, საქართველოს მიმართ უფრო პოზიტიური განწყობა ექნებოდა, ვიდრე პუტინის პროპაგანდის გავლენით. ხო, აი რაღაც ამ ფაქტორების ასე ვთქვათ, გადამოწმების რაიმე მცდელობა ხომ არ იყო ამ კვლევაში. Okay, thank you. Let's take these two questions first. Maybe Georgi starts, and then if somebody from the panel wants to join, let me know. რაც შეეხება პირველ შეკითხვას,
ერთმანეთთან დაბმის, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულების აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის დამოუკიდებლობისა და საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას შორის. Პირიქით, ესე იგი, ამ კვლევამ მისაჩვენა, რომ ეს ორი საკითხი, მათ შორის რესურსების საზოგადოებისთვის პირველ რიგში ერთმანეთთან დაკავშირებული არ არის. დავეთანხმები ბატონი კორნელის მოსაზრებას იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთის ხელისუფლების პოლიტიკა და განწყობა, საზოგადოების განწყობას ასახავს ხოლმე უმეტესწილად. ამ საკითხთან მიმართებაში და სამწუხაროდ როგორც ჩანს ესეა. აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის საკითხი საზოგადოების დიდ ნაწილს, ისევე როგორც რუსეთის პოლიტიკურ ხელისუფლებას მიაჩნია, რომ ეს არის ახალი რეალიები, როგორც ისინი უწოდებენ სამხრეთ კავკასიაში, ანუ ორი ახალი სუბიექტი და ეს განწყობა აქვთ და ამის გამო, ასე ვთქვათ, ამის დაკავშირება ჩვენ ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციასთან არანაირად არ შეიძლება ამ კვლევის საფუძველზე. ეს არის პირველ შეკითხვაზე ჩემი პასუხი. მეორე შეკითხვაზე მხოლოდ ნაწილობრივ შემიძლია უპასუხო, რომ მართლაც არის იკვეთება ეს ტენდენცია ვიზიტთან დაკავშირებით, ვინც ნამყოფია საქართველოში. ისინი უფრო კეთილგანწყობილები არიან, როგორც საქართველოს მოსახლეობის მიმართ, ისე საქართველოს სახელმწიფოს მიმართ. მაგალითად, აი აგერ 26 გვერდზე არის ეს მონაცემი, რომ თუკი 36%-ია ზოგადად კეთილგანწყობილი ქართველი ხალხის მიმართ, იქიდან ვინც ნამყოფია 66%-ია კეთილგანწყობილი, სახელმწიფოს მიმართ 52%, რაც ნახევარზე მეტია და ვინც არ არის ნამყოფი, იქიდან მხოლოდ 28%. ამიტომ რაღაც ტიპის კავშირი იკვეთება. Yeah, well, if I just can add, because I just remembered that from reading it, although you cannot say based on this study the direction of the causation. Yeah, do they come to Georgia because they like it, or do they come to Georgia and then start liking it? Yeah, so Eka. Nina, თქვენ ხომ არ გინდა ჩაშლას? მე შემიძლია დავამატო კვლევის თვალსაზრისით, როგორ შეიძლება მონაცემების გაანალიზება. პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ სხვადასხვა დემოგრაფიული ჯგუფისთვის შეიძლება ამ მონაცემების და განწყობების გაანალიზება. კვლევაში შეგროვდა ინფორმაცია რესპონდენტების ისეთ მონაცემებზე, როგორიც არის თქვათ განათლება, ასაკი, რა თქმა უნდა, ეკონომიკური მდგომარეობა და სხვა, თუმცა როგორც დასაწყისში ვახსენე, კვლევა წარმომადგენლობითია საქართველოს მოსახლეობისთვის, რაშიც შედის, რა თქმა უნდა, ის ყველა ეთნიკური ჯგუფი, რომელიც წარმოდგენილია საქართველოში, თუმცა ცალკეულად ამ ეთნიკური ჯგუფებისთვის ეს კვლევა არ არის წარმომადგენლობითი. გარდა ამისა, აქვე საქართველოში ჩატარებული კვლევის თვალსაზრისით შემიძლია ვთქვა, რაც შეეხება ურთიერთობას რუსებთან და რამდენად განაპირობებს ეს განწყობებს. ასე კონკრეტულად მონაცემი არ გვაქვს იმასთან დაკავშირებით, თქვათ საქართველოდან ვიყოფილა რუსეთში და ვერ გავაანალიზებთ აქედან გამომდინარე, როგორ შეიძლება ეს განწყობებზე მოქმედებდეს, თუმცა ფოკუს ჯგუფების დროს გამოიკვეთა, რომ ადამიანები, რომელსაც მქონიათ და აქვთ აქტიური შეხება რუსებთან, მათ შორის ძალიან დიდი ადგილი უჭირავს ტურიზმს, ადამიანები, რომელიც საუბრობენ იმაზე, რომ ტურისტებთან აქვთ შეხება, ძირითადად გამოთქვამენ დადებით დამოკიდებულებებს, თუმცა არის, რა თქმა უნდა, უარყოფითი დამოკიდებულებებიც. ასე რომ, ანუ ეს პირადი ურთიერთობები და მათ შორის ტურიზმი ორივენაირად აისახება განწყობებზე. გარდა ამისა, ჩვენ წარმომადგენლობით გამოკითხვაში გვქონდა ასეთი კითხვა იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად შეიძლება ტურიზმი ახდენდეს გავლენას ურთიერთობებზე და აქაც დადებითად ფასდება ტურიზმის და ზოგადად ეკონომიკური და სავაჭრო ურთიერთობების როლი. მგონი ეს თუ გავეცი პასუხი. მეც დავამატებდი ჩვენ ნაწილში, როგორც პრეზენტაციის დროს აუნიშნეთ, ჩრდილოეთ ოსეთზე ნამდვილად აქვს გავლენა ამ დამოკიდებულებებზე, გავლენა იმას თუ კონტაქტების რაოდენობას და აი ბოლო 10 წლის განმავლობაში გამოკითხულთა 15% არის ნამყოფი საქართველოში და ფიქრობთ, რომ სწორედ აი
უფრო ხშირი კონტაქტების და პირადი რაღაც ურთიერთობების შედეგია ის შედარებით დადებითი დამოკიდებულება ჩრდილოეთ ოსეთში, რომელიც არსებობს დღესდღეობით საქართველოს მიმართ. რაც შეეხება ჩაშლის საშუალებას უკვე რუსეთის ნაწილში, ეჭვმეპარება, რომ იქ თქვათ ეთნიკური სურათის დანახვის საშუალება გქონდეს. Okay, let's take 3 more questions. I saw Juliana Heindrava, and there was a gentleman somewhere there in the back. Could you raise your hand again? You'll be the second, and then you'll be the third. Okay. Juliana Heindrava, madloba, ძალიან ღირებული კვლევა არის ნამდვილად, კითხვა გიორგი ბილანიშვილთან. აი ამ სლაიდზე. აი ეს ორი პოზიცია საერთოდ რა უბედურება ეს ასე ვთქვათ რას ნიშნავს? ეს უბედურება მკვლევართა მიმართ კი არა, ეს საზოგადოებაში ასეთი განცდა არის, რომ პერსონალურამდე დადის ქართულ-რუსული ურთიერთობები. თქვენი ინტერპრეტაცია ამისი ასე ვთქვათ როგორი არის და რანაირად შეიძლება ამისი განმარტება? ესე იგი ეს არის რა ართულებს ქართულ-რუსულ ურთიერთობებს და ეს არის პერსონალიები, რომლებიც რუსეთის ხელისუფლებაში არის და პერსონალიები, რომლებიც საქართველოს ხელისუფლებაში არიან. პროცენტები არის პირველ შემთხვევაში 18, მეორეში 10, ანუ ჯამურად ძალიან ხელშესახები არის. ძალიან ხელშესახები არის. მადლობა. Okay, thank you. Let's take the microphone to the back over there. ჩემი შეკითხვა იქნება ბადრი ქოჩრაძე, საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი. პირველ რიგში მინდა შევუერთდე ბატონებს, პროფესორ მოდიას და სხვა დანარჩენ აქ წარმოქმნილ საზოგადოებას მიულოცო გუნდს ესეთი არაჩვეულებრივი კვლევის განხორციელება. მე უბრალოდ პრეცედენტი არ ვერ ვიგონებ მსგავსი მასშტაბის გამოკვლევა ჩატარებულა თუ არა საერთოდ საქართველოში. და დიდი მადლობა ამისთვის. მე მინდა ვკითხო ბატონ ბილანიშვილს, ის დასაწყისში მან თქვა, რომ კვლევა გაცილებით უფრო დიდარ მასალას შეიცავს, ვიდრე თქვათ ეს პრეზენტაცია. მე მაინტერესებს იყო თუ არა კვლევაში დასმული შეკითხვა ჩილო კავკასიელების დამოკიდებულების შესახებ, თქვათ საქართველოს მიერ ჩერკეზი ხალხის გენოციდის აღიარებასთან დაკავშირებით. ეს მით უმეტეს საინტერესოა მე მგონი დღეს მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით ჩრდილო დასავლეთ კავკასიაში, სადაც ჩერკეზები ცდილობენ, რომ საკუთარი თავის იდენტიფიცირება როგორც ჩერკეზების მოახდინონ და არა მაგალითად აბაზგების, შავსუღების და ასე შემდეგ. შემდეგი მოსახლეობის შემდეგი აღწერის დროს რუსეთში, რომელიც მალე იქნება. ეს ერთი. მეორე შეკითხვა თუ იყო ასეთი თვითონ კვლევაში დასმული ჩილო კავკასიელების დამოკიდებულების შესახებ, ჩილო კავკასიელი ეგრეთ წოდებული ბოევიკების მონაწილეობის მიმართ აფხაზეთის ომის დროს, ან თუნდაც აკვისტოს ომის დროს. და მესამე, თუ იყო რაიმე მსგავსი შეკითხვა დაღესტნის ზოგიერთი ეთნოსის ძალიან საინტერესო ცდელობის შესახებ, მაგალითად დიდოების მიმართ, რომლებმაც თხოვეს საქართველოს ძალიან ეგზოტიკური თხოვნა იყო, რა თქმა უნდა, მაგრამ საინტერესო პრეცედენტია საქართველოსთან შეერთების შესახებ. დიდი მადლობა. Thank you. And then we have in the third row here from the front, the gentleman here. Okay. Thank you, Oleg Procek, UN Peace and Development Advisor for the South Caucasus. Yes, indeed, very interesting research. Congratulations on having completed it. My question is about the result of a quantitative study for Georgia, which showed like stark dichotomy between how Georgians see the Russian state very negatively and
positive attitude towards Russian people. Around 50% was a positive attitude. So the question is about focus groups. Did you explore how people explain this difference, how they interpret it? Yeah, because I think in the beginning there was discussion that in fact we see that in many foreign policies the Russian population generally is supportive of Russian state. So if you kind of put this result in front of people in focus groups, how they make sense of this, yeah, and are they totally dissociate the Russian state from the Russian people? And the second kind, coming back to quantitative study, for the youngest generation, it shows that decrease both in negative attitude towards the Russian state and in positive attitude towards the Russian people. So what do you think about that? Is it just lack of interest, lack of exposure? Why the youngest cohort of the Georgians kind of say they don't know? Yeah, the growing proportion of people saying that they don't know about, they don't have attitude towards the Russian state or towards the Russian people. Thank you. Thank you very much. I guess Georgi has to start again. შეეხება პირველ შეკითხვას პერსონალიების საკითხს ქვეყნების ურთიერთობაში. მე ძალიან კარგად მესმის, რასაც ამბობს ბატონი იულიანე და ალბათ აქ შეკრებილი საზოგადოების ძალიან დიდ ნაწილსაც ესმის ეს საკითხი, მაგრამ ჩვენ როდესაც კითხვებზე მუშაობდით, გამოდიოდით იმ რეალობიდან გამომდინარე, რაც გვაქვს, მათ შორის საქართველოში. საქართველოში გვაქვს სამწუხაროდ ის მოცემულობა, სამწუხაროდ, ეს რეალური მოცემულობა ის არის, რომ ხშირად ქვეყნებს შორის ურთიერთობების გაუარესება უკავშირდება კონკრეტულ პოლიტიკურ ფიგურას. რაც არ არის ჩემი აზრით აბსოლუტურად მართებული, იმიტომ რომ საქართველოს და რუსეთს შორის ურთიერთობები ბევრად უფრო ადრე დაიწყო, ვიდრე დაუშვათ თუნდაც 2008 წლის სამხედრო აგრესია, რომელიც რუსეთმა საქართველოს წინააღმდეგ განახორციელა. ამიტომ აი ამ სამწუხარო აქ ამ შემთხვევაში როგორ ის არის, რომ ამას არა მხოლოდ რუსეთის პროპაგანდა ცდილობს ამის დამტკიცებას. ხანდახან ჩვენი საზოგადოების წარმომადგენლების, მათ შორის პოლიტიკური კოსებიც ხელს უწყობენ ამ ნარატივის დამკვიდრებას და ამიტომაც ამ რეალობიდან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ ამ შეკითხვის დასმა მართებული იყო. რაც შეეხება თქვენს შეკითხვებს, რომლებიც საინტერესოდ მეჩვენება, მაგრამ აქ უნდა გავითვალისწინოთ ერთი მნიშვნელოვანი რამე. რუსეთში ტარდებოდა ეს კვლევა და რუსეთში არსებულ შექმნილ სიტუაციაზე ბევრი ვისაუბრეთ. ეხლა ჩვენ და თქვენს კარგად მოგეხსენებათ, დარწმუნებული ვარ, იქ შექმნილი ესეთი რთული გარემო, რომელიც ამ ტიპის კვლევების გაკეთებას და მით უმეტეს აი რუსეთის გადასახედიდან საკმაოდ გრძნობიარე საკითხებზე პასუხს ართულებს. და თან ეს შეკითხვები, კითხვარი სარკისებულია. რაც შეკითხვების დაისვა ქართულ კვლევაში, იგივე დაისვა რუსულ კვლევაში. ეს პრინციპი ამ შემთხვევაშიც უნდა შეგვენარჩუნებია და მე ვფიქრობ, რაღაც წილად ესეც პრობლემური იქნებოდა, მაგრამ თავარი ის არის, რომ ჩვენ უნდა მიგვეღწია ჩვენ შედეგს, ხო, უნდა მიგვეღო კითხვებზე პასუხები. კვლევა უნდა ჩატარებულიყო, პირველ რიგში ეს იყო, ხო? ამიტომ შეკითხვების ხასიათიც უნდა ყოფილიყო მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, ნაკლებად გამაღიზიანებელი რუსეთის ხარისხის და თქვენს მიერ დასმული შეკითხვები შეეხება ძალიან საინტერესო, მაგრამ ძალიან გრძნობიარე საკითხებს. ამიტომ ეს საკითხები არ ასახულა სამწუხაროდ ჩვენ კვლევაში. იცით რა, უბრალოდ ვერ ჩატარდებოდა. ჩვენ დასაწყისში თითოეულმა ჩვენთანგან აღნიშნა ის სირთულეები და განსაკუთრებით აღნიშნა ჩვენი რუსი პარტნიორების როლი, რომ რთულ საქმეს შეეჭიდნენ და არ იყო მათთვის ის ყველაფრის ადვილი გაკეთება. ბოლო წუთამდე საერთოდ ცოტა ეჭვმეპარებოდა კიდეც. და შესაბამისად შეკითხვებზე, თითოეულ შეკითხვაზე ფელიქსმაც ისაუბრა, ძალიან ბევრს მუშაობდით, ჩვენც არ ვთმობდით რაღაცებს. მაგალითად ტერმინოლოგიაზე იყო ძალიან რთული შეთანხმება, გარკვეულ ოკუპირებულ
ტერიტორიებს ხმარობთ, ისინი კონფლიქტურ რეგიონებს, ხო? ამაზე რომ ვერ შევთანხმებულიყავით, საერთოდ ვერ ჩატარდებოდა კვლევა. შესაბამისად, რაღაც კომპრომისებზე ორივე მხრიდან მივდიოდით იმისთვის, რომ გაკეთებულიყო ის, რაც გაკეთდა. ამ საკითხებზე, ხო, ეს დამოკიდებულებები, მე მაინც ვფიქრობ, რომ ამ ფოკუს ჯგუფებში თუ იმ საკითხების მიმართ, რომელზეც თქვენი საუბრეთ, მაინც გარკვეულად გამოსჭვევის და სადღაც აისახება, მაგრამ ნუ როგორც გიორგი ისაუბრა, ამას უბრალოდ ვერ დავსვამდით, იმიტომ რომ კვლევა არ ჩატარდებოდა. მესამე შეკითხვას რაც შეეხება, რა განაპირობებს ქართული საზოგადოების განსხვავებულ დამოკიდებულებას რუსეთის სახელმწიფოს და რუსეთის საზოგადოების მიმართ. ამაზე ჩემი პრეზენტაციის დროს ვისაუბრე, მართლაც თვისობრივი მაჩვენებლები, ფოკუს ჯგუფის მაჩვენებლები უფრო მეტ ახსნას გვაძლევს, ასე ვთქვათ, ამ დამოკიდებულებაში ასეთი კარდინალური განსხვავების. ერთი, როგორც ვახსენე, ეს არის ისტორიული მეხსიერება რუსეთის სახელმწიფოს მიმართ, რომელიც არც თუ სახარბიელოა ქართულ საზოგადოებაში. მეორე, ეს გახლავთ ის, რომ აგრესია სამხედრო, მათ შორის სამხედრო აგრესიაც 2008 წლის აგვისტოში არ დასრულებულა და არც აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის აღიარებით დასრულებულა. ჩვენ გვაქვს პრაქტიკულად ყოველდღიურ რეჟიმში არამხოლოდ ვერბალური მუქარა რუსეთის მხრიდან, არამედ გვაქვს მიმდინარე ოკუპაცია, ბორდერიზაცია, რომელიც ეხება ქართულ საზოგადოებას ძალიან მძიმედ. გარდა ამისა, მოდი ახლა შევხედოთ ცოტა პოლიტიკურ კონტექსტს. 2013 წლის მერე საქართველოს სახელმწიფომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ შეეცვალა ასე კონსტრუქციული გაეხადა თავის საგარეო პოლიტიკა რუსეთის ფედერაციის მიმართ. დღემდე ძალიან ძნელი რთული იქნება ჩემთვისაც და ალბათ ყველა თქვენგანისთვის დასახელება, რა შეიცვალა პოზიტიურად რუსეთის მხრიდან საქართველოს მიმართ. ამიტომ გასაგებია, რომ ასე ვთქვათ, ეს რუსეთის სახელმწიფოს მიმართ ნეგატიურია ჩვენი საზოგადოების დამოკიდებულება. ეს სრულიად ბუნებრივია ჩემთვის, როგორც ამ საზოგადოების წევრისთვის. Than about Russian state. Yeah. So question is this: why against state? It's all clear. I am more interested to know why people make sense is a historical memory. Why there is such. You have to take the microphone so then people can understand you. I think it's really good. Yeah. ხო, ეს ნაწილი რატო აქ რუსული ასე ვთქვათ ქართულ საქართველოს მოსახლეობას ამდენად პოზიტიური დამოკიდებულება და განსხვავებული დამოკიდებულება რუსეთის საზოგადოების და სახელმწიფოს მიმართ უფრო ასე ვთქვათ რთული არის ჩემთვის ამ შეკითხვაზე გულწრფელად გითხრათ პასუხი გავცე. თუმცა თავისთავად არსებით პრობლემას იმაში, რომ მოსახლეობის მიმართ უფრო კეთილგანწყობილია საქართველოს მოსახლეობა რუსეთის მოსახლეობის მიმართ, ამაში ვერ ხედავ ზოგადად პრობლემას იმაში, რომ როგორც ჩანს მოსახლეობაში და გარკვეულ საექსპერტო წრეებშიდაც, მათ შორის პოლიტიკურ წრეებშიდაც მუდმივად იყო ასე ორი რუსეთის აღქმა, ასე ვთქვათ, რუსეთზე საუბარი საქართველოში, რაც თავისთავად არასწორი. არანაირი ორი რუსეთი არ არსებობს, მიუხედავად იმისა, რომ იქ საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს განსხვავებული დამოკიდებულება შეიძლება ქონდეს რუსეთის, შეიძლება აქვს რუსეთის საგარეო პოლიტიკაზე, მათ შორის დასავლეთთან ურთიერთობებში, მათ შორის ჩვენს რეგიონთან ურთიერთობებში რუსეთის ინტერესი, ეროვნული ინტერესასაც ეძახიან ერთია და უცვლელია და ეს ამაზე საზოგადოებასაც და პოლიტიკურ წრეებსაც ერთი და იგივე დამოკიდებულება გააჩნია. ამ თვალსაზრისით ალბათ არ უნდა იყოს განსხვავება, მაგრამ ფაქტია, რომ არის როგორც ჩანს ეს ორი რუსეთის ფაქტორი ამ შემთხვევაშიც ნაწილობრივ მოქმედებს. ალბათ ბევრი სხვა ფაქტორი, რომელზეც სამწუხაროდ მე ხარ არავაზად პასუხი. Do you want to add? მეც ვეცდები ძალიან მოკლედ დავამატო.
კვლევის შედეგებიდან ინფორმაცია ამ კითხვებზე. პირველ რიგში პერსონების გავლენას რაც შეეხება, აქ ვიტყვი, რომ ძალიან საინტერესო დისკუსიები იყო ფოკუს ჯგუფებში და მოგეხსენებათ ალბათ ფოკუს ჯგუფების თვისობრივი მეთოდები, ამითაც არის მნიშვნელოვანი და საინტერესო, რომ იძლევა ისეთი საკითხების წამოჭრის საშუალებას, რაც შეიძლება პირდაპირ არ გიკითხავს რესპონდენტისთვის, თუმცა აძლევს რესპონდენტს საშუალებას, რომ თავად იმსჯელოს გარკვეულ საკითხებზე და აქ პერსონებს რაც შეეხება პირველ რიგში ძალიან ხშირად იყოფოდა ფოკუს ჯგუფებში მონაწილეთა აზრი იმასთან დაკავშირებით, პუტინს აქვს თუ არა კერძოდ ერთ-ერთ პოლიტიკურ ფიგურას გავლენა რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებზე, რაზეც მოსახლეობის ან ფოკუს ჯგუფებში მონაწილეთა, უпростоრად ფოკუს ჯგუფის მონაწილეთა ნაწილი ფიქრობდა, რომ სანამ პუტინი იქნება პოლიტიკაში, არაფერი არ შეიცვლება, ნაწილი კი ფიქრობდა, რომ იმდენი საუკუნეა რუსეთს და საქართველოს დაძაბული ურთიერთობები აქვთ, რომ ეს არ არის დამოკიდებული მხოლოდ თითოეულ პოლიტიკოსზე და ასე შემდეგ. ეს რაც შეეხება პერსონების გავლენას, რაც შეიძლება დაემატოს არსებული მონაცემებიდან. ასევე დავამატებდი ჩრდილოეთ კავკასიის მიმართ განწყობებზე კითხვა იყო, რომ რა ინფორმაცია მოვაგროვეთ ამასთან დაკავშირებით. პირველ რიგში კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვისას დასმული იყო კითხვა იმასთან დაკავშირებით, თუ ქართველების აღქმით როგორია ჩრდილოეთ კავკასიური რესპუბლიკების დამოკიდებულება ქართველების მიმართ, თუმცა ბევრად მეტი ინფორმაცია გამოიკვეთა ფოკუს ჯგუფებში, რადგან ისევ და ისევ აქ მეტად თავისუფლად საუბრის საშუალება აქვთ მონაწილეებს და აქ შეიძლება ითქვას, რომ ეხლა რამდენადაც მახსენდება, რამდენიმე ყველა რესპუბლიკის მოსახლეობაზე არ იყო ინფორმაცია, თუმცა თქვათ დასახელდა ესეთი საკითხები, როგორიც არის, რომ თქვათ უფრო ისევ და ისევ ისტორიულ მეხსიერებას რაც შეეხება, ლეკების მიმართ იყო ესეთი ესენი რა ქვია რეპლიკები, რომ აი გატაცებები იყო ხშირად, ინგუშების მიმართ, რომ თქვათ დამოკიდებულებები უფრო დადებითი იყო, იმიტომ რომ როდესაც აფხაზეთის ომის დროს აიძულებდა რუსეთი სამხრეთ ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკებს რომ ებრძოლათ ამ ომში, მათ უარი თქვეს. ჩეჩნების მიმართ გამოიკვეთა უფრო დადებითი დამოკიდებულები მიუხედავად იმისა, რომ კადიროვს აქვს უარყოფითი რიტორიკა საქართველოს მიმართ და ასე შემდეგ. ანუ კონკრეტულად არ იყო ეს კითხვები დასმული, რაც თქვენ გაინტერესებდათ, შეიძლება, თუმცა გარკვეული საინტერესო დამოკიდებულებები ფოკუს ჯგუფებში გამოიკვეთა. და ბოლოს დავამატებდი განსხვავებებს რუსეთის სახელმწიფოსა და რუსეთის ხალხის მიმართ, რას უკავშირებენ თვითონ ფოკუს ჯგუფის მონაწილეები ამ განსხვავებებს. აქაც რამდენიმე იყვნენ მონაწილეები, რომლებიც ფიქრობდნენ, რომ ხალხი ასა პოლიტიკა არის ხალხის ანარეკლი და არ ანსხვავებდნენ ხალხსა და პოლიტიკას, რადგან მიიჩნევდნენ, რომ ერთი და იგივეა. და ერთი და იგივე განწყობა ჰქონდათ როგორც ხალხის, ისე რუსეთის ანუ ქვეყნის მიმართ. და იყო ხალხი, რომელიც იხსენებდა ძალიან თბილ ურთიერთობებს, მათ შორის მეგობრობას, საქმიან ურთიერთობებს, იქმნებოდა ამ დროს ძალიან ბევრი შერეული ოჯახი და ასე შემდეგ და აქედან გამომდინარე ისინი მსჯელობდნენ, რომ მათ ახსოვთ ეს დადებითი ურთიერთობები და ასევე უფრო ზოგადად მსჯელობდნენ იმაზე, რომ კარგი და ცუდი ყველა ერთში არის, მათ შორის შეიძლება საქართველოშიც იყოს, რა თქმა უნდა, ამიტომ აი ამის მიხედვით არ უნდა ვიმსჯელოთ ხალხზეო და ამიტომ აი აქ იკვეთებოდა და ისიც რომ შეიძლება არ ქონოდათ მკვეთრად უარყოფითი ან მკვეთრად დადებითი დამოკიდებულებები, მაგრამ არ აიგივებდნენ ხალხს სახელმწიფოსთან. ანუ ეს რამდენიმე ახსნა, რაც შეიძლება მოეძებნოს, რაც როგორც თვითონ ხსნიდა მოსახლეობა თავიანთ განწყობას და განსხვავებას დამოკიდებულებებს შორის ხალხისა და ქვეყნის მიმართ. მადლობა. With just one sentence, maybe I'll try to answer your question. And I don't know whether maybe I'm kind of wrong, but definitely the personal relations do play a role, but at a larger scale, it is the ignorance and the ability to identify and look at the problem. That was really only one sentence. Usually when people say one sentence, then it's either a very long sentence or it's a broken promise. Let's do the final round from the hall. Okay, so I have seen the lady from the back, then Tonika Sharashinice, Bekanatsiashvili,
And maybe we do two final rounds, and the final round, you, and then I'll close. Okay. So brief behind you, Katie. Here on the wall, right in the back, the lady there, over there. Yeah. Okay. სერიოზული ვაკუუმი ამოავსო ამ კვლევამ, რაშიც ვიმყოფებოდით. ერთი მაინტერესებს, იცით, ებერტის ფონდი უკვე რამდენიმე ათეული წლებია რუსეთში დემოკრატიის განვითარებას ცდილობს. აი წარმოგიდგენიათ, მე მაგალითად მახსოვს 30 წლის წინ დამწყები ჟურნალისტი რო ვიყავი და ჯერ კიდევ ფერია იყო. რუსეთის ოსტანკინოს რედაქტორებთან ერთად ვიყავი გერმანიაში, სწორედ ებერტის ფონდის მოწვევით და აი სწავლობდით რაღაც წითელი იმპერიისგან წასული ხალხი რაღაცნაირად დემოკრატია მედია რას ნიშნავდა ამას ვიგებდით, ასე ვთქვათ, ებერტის ფონდის დახმარებით. რა მაინტერესებს, აი ასეთი კონტაქტები, ანუ ნაცნობობაც, მეგობრობაც არ გაძლევდათ იმხელა კაპიტალს, რომ კვლევა ჩაგეტარებინათ თავად ოკუპირებულ რეგიონებში. აი ყველაფერი შეივსო თითქოს, მაგრამ რა განწყობა აქვთ აფხაზეთსა და თავად ცხინვალის რეგიონში, იმიტომ რომ ამის გარეშე მაინც არ ჩანს საერთო სურათი, განსაკუთრებით საინტერესოა 10 წლის მერე რას ფიქრობენ, როგორ იქნება, იმიტომ რომ ეს მოლოდინი მომავლის სარკეა, ასე ვთქვათ, მომავალი ხომ დღეს იქნება. Thank you. Tonika Sharashinitsa next. მადლობა თორნიკე შარაშინიძიდან. პირველი შეკითხვა ეხება უფრო ესე ვთქვათ მეთოდოლოგიას. რუსეთში გამოკითხვის დროს თუ გამოყავით ცალკე დიდი ქალაქების მაცხოვრებლები, ნუ თავისთავად ცხადია პირველ რიგში მოსკოვი, პეტერბურგის და მეორე მე მგონი გიორგი ახსენა რომ აი ეს დამოუკიდებლობა რუსების მხრიდან რომ ომხრივ ურთიერთობებში თითქმის არანაირ როლს არ თამაშობს აფხაზეთი და სამხრეთ-ოსეთის კონფლიქტები. თუ არ გახსოვთ რომელიმე თქვენგანს, თუ არის რომელიმე თქვენგანმა დინამიკაში აქ როგორ არის საქმე? ანუ ხო არ ყოფილა რამდენიმე წლის წინ იგივე კვლევა ჩატარებული, რას ხედავენ ისე იმ პრობლემად ომხრივ ურთიერთობებში, იმიტომ რომ როგორ ჩანს ისე და ისევე ომის მერე უფრო გამოიკვეთა ეს ტენდენცია, რომ ომის მერე ისინი თვლიან, რომ ეს დახურული თემაა საერთოდ ეს კონფლიქტები და ამიტომაც ომხრივ ურთიერთობებში ეს პრობლემას არ უნდა ქმნიდეს. თუ ომამდეც იყო ეს გამოკვეთილი, ხო არ გახსოვთ რომელიმე თქვენგანს, ან საინტერესო იქნებოდა მადლობა. Okay, Beka. მოგესალმებით, ბექა ნაცვლიშვილი. დიდი მადლობა უპირველეს ყოვლისა საკმაოდ საინტერესო და მოცულობითი კვლევისთვის. მე ბატონ იულიანეს მოკლედ ვეცდები რომ პასუხი გავცე ჩემი აზრით ამ პიროვნულ ფაქტორთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მაგალითად როდესაც ტერორისტებს, რომლებიც ისრაელში ახორციელებენ ტერორისტულ აქტებს, ეკითხებია რომ თქვენი რელიგიით რამდენად დაშვებულია ეს, რომ ესე იგი უდანაშაულო ადამიანებს აფეთქებთო და მსხვერპლს იწვევთო, ისინი ეუბნებიან რომ მათ აირჩიესო ის ხელისუფლება, რომელიც ჩაგროვსო და აქედან გამომდინარე ეს ლეგიტიმურიაო, ხო? რუსეთთან მიმართებაში რომ შევხედოთ ამას, არის პირიქით, ხო, ჩვენ ვიცით რომ რუსეთი არ არის დემოკრატიული ქვეყანა, აქედან გამომდინარე იქ ნამდვილად, ესე იგი, საგარეო პოლიტიკის ფორმირების პროცესში შეიძლება თვითონ ესე იგი ლიდერები ამ შემთხვევაში იყვნენ წამყვანი და საზოგადოება შეიძლება ამას ხარს არ უჭერდეს, ხო, ესეც ხადად არ ჩანს. აქედან გამომდინარე გასაკვირიც არ არის, ვთქვათ, რომ პიროვნული ფაქტორი ამ შემთხვევაში ესე იგი მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ რო რუსეთი როგორც დემოკრატიულ ქვეყანას ისე ვიცნობდეთ, ან რუსეთი თვითონ დემოკრატიული ქვეყანა იყო, მაშინ პასუხისგებლობა, რა თქმა უნდა, ამ პოლიტიკაზე უფრო მეტად დაეკისრებოდა მთლიანად საზოგადოებას ვიდრე ლიდერებს. ეს ჩემი მოსაზრებაა ყოველ შემთხვევაში. რაც შეეხება კითხვებს, პირველი კითხვა, არ ვიცი, რომელი პანელისტი უპასუხებს. არის თუ არა ამ გამოკითხვებში გამოჩნდა თუ არა რომელიღაცა კონკრეტული მოვლენა, ისტორიული ფაქტი საქართველოს მოსახლეობის გამოკითხვაში გეკითხებით, რომელმაც განაპირობა განსაკუთრებით რუსეთის მიმართ საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს მართლაც 300 წლიანი ისტორია, აქედან გამომდინარე შეიძლება ზოგადად ამ ისტორიით იყოს ეს ყველაფერი განპირობებული, მაგრამ თუ გამოიკვეთა რაღაცა ეს კონკრეტული მოვლენა, რომლის საფუძველზე ჩვენ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, რომ ამან კიდევ უფრო გაამძაფრა, თქვა, დამოკიდებულება
საქართველოს საზოგადოებისა რუსეთის მიმართ. ნუ ამ შემთხვევაში ხალხს და ხელისუფლებას არ ყოფ. და მეორე შეკითხვა ხშირად გაისმა რუსეთის პროპაგანდა და იმიტომ რომ პროპაგანდას ხო თავისი შინაარსობრივი განზომილება აქვს, ხო საქართველოში ჩვენ უბრალოდ ამ პროპაგანდას ვიღებთ და გარკვეული თვალსაზრისით ეს შინაარსი თუ რას გულისხმობს ეს პროპაგანდა მთლიანად გამოცდილია, ხო? ყოველ შემთხვევაში მედიას ირჩევს იმ დისკურსში, რომელიც საზოგადოებაში არსებობს. ჩვენ რო ავიღოთ, ნუ რუსეთს არის ჩვეულებრივი იმპერია, რა ვიცი, ნებისმიერ ეტაპზე იმპერიების არსებობის, ყველა იმპერიას ქონდა რაღაც კეთილშობილური მისია, რომლითაც ის ლეგიტიმაციას ახდენდა თავის ქმედებების, ხო? ნუ რა ვიცი, იგივე საბერძნეთში, ნუ ბერძნული ცხოვრების წესის, რომაული სამართალის, რა ვიცი, ნაპოლეონის საფრანგეთის რევოლუციის მონაპოვრები, ამერიკის შეერთებული შტატები, თქვა დემოკრატია და ასე შემდეგ. რუსეთის პრობლემა სწორედ იმაშია, ჩემი აზრით, რომ საერთოდ არანაირი მისია არ გააჩნია, ხო? მესამე რომის იდეა არავისთვის მიმზიდველი არ არის, არათუ სხვისთვის, არამედ საკუთარი საზოგადოებისთვის. ანუ თქვენ რას ფიქრობთ? ანუ რას ეფუძნება რეალურად რუსეთის პრორუსული პროპაგანდა, იმიტომ რომ აქ ნახსენები იყო, რომ პრორუსული პროპაგანდა არის გაძლიერებული საქართველოს. ეს არის რაღაცა კონსერვატიული, ესე კულტურული სივრცის და მიზიდულობის ცენტრის ჩამოყალიბება და ამაზე გვაქვს რეაქცია საქართველოში. ეს არის ვთქვათ, იგივე ერთმორწმუნეობის საკითხი თუ ეს არის გარკვეული თვალსაზრისით რაღაცა ვთქვათ, შეიძლება ვთქვათ მითი იმასთან დაკავშირებით, რომ ეკონომიკურად რუსეთთან სიახლოვე უფრო, ესე იგი, წინ წაგვწევდა და ვთქვათ, გამოასწორებდა ჩვენ ვითარებს. ეს კითხვები მქონდა, დიდი მადლობა. Okay, thank you for the interesting questions. Let's try to make brief answers. Who wants to start? Corneli, maybe you? Yeah, that would be good. დავიწყე ბოლო შეკითხვიდან, ვინაიდან კონკრეტული არის. რაც შეეხება რუსეთის პოლიტიკასთან დაკავშირებით, ნუ ბევრი სტატია არის გამოქვეყნებული ამასთან დაკავშირებით და ბოლო პერიოდში რაც მახსენდება, ერთ საინტერესო ეს არის და პრინციპში მე ვეთანხმები ამ მოსაზრებას, რომ რუსეთის მიდგომა პოსტსაბჭოთა სივრცის, როგორც ის განიხილავს ამ ქვეყნებს, არის ესეთი, რომ ორმაგი, თქვა, იდეოლოგიური თვალსაზრისით, ხო? ანუ კონსერვატიული ფასეულობები, ეს არის, ასე თქვათ, გარეშე მოხმარებისთვის, ანუ ევროპელებისთვის, დასავლეთ ევროპელებისთვის, განსაკუთრებით მემარჯვენე წრეებისთვის, აი, ვისაც, ასე თქვათ, მოთხოვნა აქვს და მათ უნდა წარმოადგინოს რუსეთი როგორც ამ კონსერვატიზმის ბურჯი, რომელიც საკმაოდ მიმზიდველია და რაღაც გარკვეულ რაღაც გავლენები აქვს, ხო? მე სხვადასხვა მემარჯვენე პარტიებზე ჩვენ ეს ვიცით. მაგრამ რაც შეეხება შიგნით, ქვეყნის შიგნით, ხო? იქ თქვენ იცით, რა ბოლო არჩევნების დროს ძალიან მომძლავრდა რუსეთის კომუნისტური პარტია და ანუ შიგნით არის კომუნისტური, ასე თქვათ, რაღაც ესე იგი სიმბიოზი, ანუ გარეთ კონსერვატიზმის შიგნით ეს საბჭოთა რაღაც მემკვიდრეობა და ეს იდეოლოგია, ნუ თლად ოფიციალურ დონეზე ეს არ არის ბუნებრივია, მაგრამ რაც შეეხება მეზობლებთან დამოკიდებულებაში, ხო, საქართველოს მიმართებაში. საქართველოს ადგილი, ნუ როგორც რუსეთს წარმოუდგენია, ეს არის, ნუ ახალს არაფერს არ ვიტყვი, რაღაც ფოლკლორული რაღაც ქვეყანა, რომლის ფუნქცია არის, რომ აი როგორც თავის დროზე გვეძახოდნენ საბჭოთა იტალიელებს, ხო, რაღაც ეს ხაჭაპური power, რასაც ქვია, აი ეს მუშაობს რუსეთზე და ნუ ეს ვიცი თუნდაც ამ კვლევამაც აჩვენა, ხო, რომ ვინც ჩამოსული იყო და ასე აღთოვანებული ამ ყველაფრით, მაგრამ პრობლემა იმაში არის, რომ უბრალოდ იმდენად დაშორდა, თქვათ, საზოგადოებრივი განსაკუთრებით ახალგაზრდობა და აქ იყო კიდე ერთი შეკითხვა, ახალგაზრდობაო, აი ბატონმა ბრძანა, რატო აქვსო ინდიფერენტული დამოკიდებულება რუსეთისმან. იმიტომ რომ ეს ახალგაზრდობა, მაგალითად მე ხა უნივერსიტეტში ასესაც ვასწავლი, არ ყოფილან რუსეთში, რუსული არ იციან, დადიან მაგალითად ერაზმუსებით, არ ვიცი, პორტუგალიიდან დაწყებული, იმით დამთავრებული შვედეთით და ფაქტიურად არ იცნობენ, ანუ სადაც მათი დამოკიდებულება, ისევე როგორც რუსი ახალგაზრდების, ხო, ის ნახეთ, რომ ფაქტიურად მათ შეხება არ აქვს და რაღა ახალგაზრდებს, ხო, აი არ ვიცი, ბოლოს როდის მახსენდება, მე არ ვიცი, რუსი მკვლევარი ან რაღაც ვიღაცასთან, ან მაგალითად საუნივერსიტეტო სივრცეში, თქვათ, რაღაც კონსორციუმში რუსული უნივერსიტეტი ყოფილიყო. ესეთი რამე არ არის დიდი ხანია, იმიტომ რომ ეს ცივი ურთიერთობები თუ არ ვიცი რა და ტოქსიკური მე ვიტყოდი სახელმწიფოთა შორისი გადადის ბუნებრივია ყველა ამ და ასახავს კიდეს თლიანობაში იმ რეალობებს, რომელიც აქ არის. ძალიან მოკლედ მინდა კიდე ვისაუბრო აი პერსონალიებზე. ეს პერსონალიების საკითხი წამოწეულია რუსეთის ხელისუფლების მიერ, ჯერ კიდე სააკაშვილის დროს, რომ
ესეთი თემა იყო წამოწეული პუტინის ხელისუფლებისგან, რომ ეს მხოლოდ აი ერთი პერსონალი არის, ხო თქვა, აი სააკაშვილის პრობლემაა, თორე ის რო წავა, შემდეგ ასე თქვა, ქართული ხალხი გონიერია და ნუ რაღაცა შეიცვლება. შეიცვალა ხელისუფლება, ხო, მაგრამ არ ესეთი პრორუსული ხელისუფლება, როგორც რუსეთს წარმოუდგენია, ვერ ის. ანუ ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ აქ მთავარი მოქმედი არის ეროვნული ინტერესი, ხო, ვინც არ უნდა ისევ როგორც რუსეთის ხელისუფლებასთან დამოკიდებულებაში, ხო, იმიტომ რომ იქაც ვინც არ უნდა მოვიდეს, ხო, ესე ადვილი არ იქნება, რომ ხა პუტინი წავა და შემდეგ რაღაც ისა და აი ეს ამ კუთხით არის ძალიან საინტერესო კვლევის შედეგები რო არის, რომ 50%-ს რო ის აქვს და განსაკუთრებით თუ მიაქციეთ ყურადღება ფოკუს ჯგუფებში, ესე იგი რაც უფრო ახლოს არის კონფლიქტის ზონასთან აი ფოკუს ჯგუფის წარმომადგენელი, უფრო ასე თქვა გრძნობს რუსეთის რბილ ძალას და ამიტომ ის მზად არის რაღაცნაირად ცოტა უფრო კომპრომისისკენ არის მიდრეკილი და რაღაც ესეთი აი რამდენიმე ის იყო პასაჟი იყო რამდენჯერმე ხო რაღაცა და მთლიანობაში ეს არის გარკვეულწილად ჩვენ საზოგადოებაში დასამალი რა არის ხო არის რაღაცა მაინც ცოტა იდეალისტურად უყურებ ჩვენ გონია რომ ეს უბრალოდ რაღაც მაინც პუტინის ახირება რაღაცა და მე რუსეთი გონზე მოვა და ჩვენ როგორც მახად მართლმადიდებელი ერი რაღაც ჩვენს ადგილს დავიმკვიდრებთ ან რაღაცა ეს არის რეალობა და ასევე არის ჩვენ საზოგადოებაში საკმაოდ ნუ ზუსტად არ ვიცი ახლა სხვადასხვა კვლევებით მაგალითად იგივე CRRC-ის ინდიის კვლევი აჩვენებს რომ 10-დან 20%-მდეა აი პრორუსული თუ პროსაბჭოთა რაღაცა მიმართულების ისა რომლებსაც აქვთ ესეთი განწყობები ხო და პოლიტიკური პარტიებიც არიან ხო საქართველოში რომლებიც ამაზე მუშაობენ და ნადირობენ ამ ხმებზე რომ სპეციალურად რომ აი ეს განწყობები ასახავს ასე რომ აქ დასამალი მე მგონი არაფერი არა მეორე საკითხია ეს რამდენად რეალისტურია იმიტომ რომ აშკარად ჩანს რომ რუსული საზოგადოება უფრო პრაგმატულად უყურებს ამ ყველაფერს ჩვენ მაინც შენ კიდე მე მგონი ილუზიების ტყვეობაში ვარ და ჩვენ გონია რომ რაღაცა შეიძლება გამოანათოს და მთლად ბოლომდე არ ვეშვებით ამ ასე თქვათ იმედს და ესეც არის ნიშნულოვანი საკითხი ალბათ. You shouldn't have mentioned the Khachapuri soft power because that reminded me of missing my breakfast this morning. So we have to see there is a lunch promised in the program. We have to see that we come to an end. But Nino, you wanted to say something? I saw two more questions. Excuse me, Felix. You have to take that to lunch. No. Just short, not questions, but remark. Როდესაც ახსენეთ კორნელი რომ ესე იგი პროსაბჭოთა პრორუსული. ანუ რეალურად ესე არის რომ ესე იგი იდენტიფიცირება ერთი და იგივეა საბჭოთა და რუსული, იმიტომ რომ აი ამის პროპაგანდა ხდება ზუსტად და ეს იწვევს შედეგს ცნობიერების დამახინჯებას გარკვეული თვალსაზრისით, იმიტომ რომ რუსეთი რომელიც არის ყველაზე მახინჯი კაპიტალიზმის ფორმა, მასთან იდენტიფიცირება ხდება საბჭოთა კავშირის რომელიც დიამეტრულად განსხვავებული მმართველობის ფორმა იყო, ხო? აი ესეც მე მგონი პრობლემაა და აქედან გამომდინარე ჩვენ თუ ამ რაღაცა შევალთ ამ პროპაგანდას საზოგადოებრივად მოვაქცევთ საზოგადოების ცნობიერებას. მე მგონი ძალიან უშნოდ და მახინჯად რა, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა მეტი ძალაუფლება აქვს ტელევიზორში ვლაპარაკობთ. ძალიან მოკლედ დაუბრუნდები კითხვას იმ ფაქტორებთან დაკავშირებით რა შეიძლება განაპირობებდეს მოსახლეობის აზრით დღევანდელ ურთიერთობებს საქართველოს და რუსეთს შორის. ნამდვილად ეს კითხვა დავუსვით ფოკუს ჯგუფის მონაწილეებს, კონკრეტულად კითხეთ მათ თუ რომელმა ისტორიულმა მოვლენებმა განაპირობა დღევანდელი ურთიერთობა რუსეთს და საქართველოს შორის და აქ შეიძლება ითქვას, რომ რესპონდენტები იხსენებენ ძალიან გრძელი პერიოდის რამდენიმე საუკუნის მანძილზე განვითარებულ მოვლენებს, თუმცა დავიწყებ იმით, რომ ყველაზე ხშირად მაინც არის საუბარი 80-იანი წლების ბოლოსა და 90-იანი წლების დასაწყისში განვითარებულ მოვლენებზე, ანუ კერძოდ 9 აპრილის მოვლენები ხსენდება ძალიან ხშირად და აფხაზეთის ომი. გარდა ამისა, უფრო წინა მოვლენები ხსენდება ძალიან ხშირად დაწყებული გეორგიევსკის ტრაქტატიდან გაგრძელებული 1921 წელს საბჭოთა არმიის შემოჭრით და რა თქმა უნდა, ასევე ძალიან ხშირად ხსენდება 2008 წლის აგვისტოს ომის მოვლენები. ანუ აი ამ ყველა მოვლენაზე ძალიან ხშირად საუბრობს მოსახლეობა, როდესაც საქმე ეხება.
როგორც უკვე ვახსენე, ეს არის თვისებრივი კვლევის მონაცემები, ამიტომ რაოდენობრივად ვერ გეტყვით, თუმცა მაინც შეიძლება გამოიკვეთოს, რას უფრო ხშირად ახსენებენ და რას ნაკლებად რესპონდენტები და ყველაზე ხშირად და ყველაზე მძაფრად იხსენებენ 80-იანი წლების ბოლოს და 90-იანი წლების დასაწყისში განვითარებულ მოვლენებს. ანუ ყველაზე მეტად სახელდება ეს მოვლენები, როგორც გავლენის მქონე დღევანდელ ურთიერთობებზე, თუმცა არანაკლები ინტენსივობით ასევე სხვა მოვლენები, რომელიც ვახსენე, ასევე სახელდება. მადლობა. Okay. Georgi? ესე იგი, მეორე და მესამე შეკითხვას უპასუხებ მე. ანუ პირველ შეკითხვაზე ის მინდა ვთქვა მხოლოდ და აფხაზეთ და ცხინვალის რეგიონში არსებული განწყობები გეთანხმებით, რომ ძალიან საინტერესოა, უბრალოდ ამ შემთხვევაში ჩვენ ასე მარტივად არ უყურებდით თავით და რომ ეს კვლევა ეს კვლევა ჩატარდებოდა. უნდა ითქვას, რომ აქ მნიშვნელოვანი როლი ზუსტად ფრიდრიხ-ებერტის ფონდმა შეასრულა და რუსეთში ჩატარებულ კვლევაში. ამიტომ უფრო მოზომილ ამოცანებს ვისახავდით მიზნად, თორემ გეთანხმებით, რომ ეს კომპონენტიც, ასე ვთქვათ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და თუ ეს მოხერხდება, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო იქნება ჩვენთვისაც. ვატენთონიკა შეკითხვას, რაც შეეხება არის, რა თქმა უნდა, დიდი ქალაქების მიხედვითაც არის დაყოფა. როგორც ასაკობრივი კატეგორიების მიხედვით, ისე დასახლებული პუნქტების მიხედვითაც არის დაყოფა. გამოკითხვის დროს, რუსეთში ჩატარებული გამოკითხვის დროს, ისე როგორც საქართველოში გამოკითხვის დროს, სწორედ ამას გულისხმობდი, რომ რაც ჩვენ ვისაუბრეთ, რაც ასე ვთქვათ, ამ მოკლე პუბლიკაციაში, ამ ძირითად მიგნებებთან დაკავშირებით, ბევრად უფრო მეტი საინტერესო მასალაა ესე დეტალებში თუ შევალთ ამ იმაში, რა ქვია, მთლიანად კვლევაში, მართლა ძალიან საინტერესოა. რაც შეეხება რა განაპირობებს ეს ადრე თუ იყო თუ არა იგივე კვლევა, მე არ მახსენდება სიმართლე გითხრათ იგივე კვლევა, მაგრამ გაეცა ასე ვთქვათ ამ შეკითხვას პასუხი, რომ აი ფაქტთან დაკავშირებით და თუ შეიცვალა ეს განწყობები, ეს კვლევა აჩვენებს, რომ პრინციპში დამოკიდებულება მეტნაკლებად ერთნაირი უნდა ყოფილიყო 2008 წლის აგვისტოს აგრესიამდე და ეხლა შეიძლება რაღაცა გავლენა გაამძაფრა, რა თქმა უნდა, ქართველების საქართველოს მოსახლეობის განწყობის დამოკიდებულება რუსეთის მიმართ 2008 წელს განხორციელებულმა აგრესიამ, მაგრამ აი როგორც ახსენა, აქ თვისობრივი კვლევის მონაცემები იმაზე მეტყველებს, რომ სხვა ისტორიული ფაქტებიც, ასე ვთქვათ, განსაზღვრავს ჩვენი მოსახლეობის დამოკიდებულებას რუსეთის მიმართ. რაც შეეხება ბოლო შეკითხვას. რუსეთის პროპაგანდასთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო შეკითხვა. მე ამ შეკითხვას ესე უპასუხებ. სადღაც ასე ვთქვათ, ტრადიციებზე სულიერ ღირებულებების წინა პლანზე წამოწევა ჯერ თავისი შიდა საზოგადოებისთვის, რუსეთის საზოგადოებისთვის პუტინის ხელისუფლებამ დაიწყო სადღაც 2007-2008 წლიდან მოყოლებული, რომ აქცენტი გაკეთდა ტრადიციებზე, სულიერ ღირებულებების დაცვაზე და ამის საწინააღმდეგოდ დაიწყო დასავლეთის დისკრედიტაცია, როგორც ამ ღირებულებების წინააღმდეგ მებრძოლი და არატრადიციული ღირებულებების ხარდაჭერის. შემდეგ უკვე 2014 წლიდან მოყოლებული მოხდა ამის გარდასახვა უფრო აქტიურად საგარეო განზომილებაში. მაგალითად, თუ ნახავთ რუსეთის ფედერაციის ორ უკანასკნელ ეროვნულ უსაფრთხოების სტრატეგიას 2015 წლისას და 2021 წლისას, რუსეთის როგორც ტრადიციული ღირებულებების და სულიერი ფასეულობების დამცველის თემა საგარეო განზომილებაში არის ძალიან აქტიურად წინაპლანზე გამოტანილი. ეს რო სტრატეგიაში ხდება, ეს ნიშნავს, რომ სამოქმედო გეგმაში, ასე ვთქვათ, ის გადაისახება მათ შორის პროპაგანდის თვალსაზრისით რა უნდა გაკეთდეს და ჩვენთან განვითარებულმა მოვლენებმა აი ამ ივლისში ის რომ დემონსტრატიულად მოხდა ევროკავშირის დროშის, ასე ვთქვათ, ჩამოხსნა საქართველოს პარლამენტის შენობის წინ, აჩვენა, რომ ეს პროპაგანდა მუშაობს საკმაოდ ეფექტიანად, იმიტომ რომ ის ხალხი შეიძლება ვინც იმ აქციაში მონაწილეობდა რუსეთის მიმართ კეთილგანწყობილი არ არის, მაგრამ ამ პოზიციას ისიარებს, რომ
ჩვენს ტრადიციებს, ჩვენს სულიერ ღირებულებებს საფრთხე ემუქრება დასავლეთის მხრიდან, რაც საკმაოდ სავალალო. მეორე ტენდენცია და სახიფათო ტენდენცია ის გახლავთ, რომ თუ ადრე ჩვენ რუსეთის მხრიდან ხედავდით ანტიდასავლურ პროპაგანდას და ზოგიერთი ჩვენი მეზობლების წინააღმდეგ მიმართულ პროპაგანდას და არა პრორუსულ პროპაგანდას, ბოლო ხანებში თუ დავაკვირდებით დინამიკას, ძალიან გაზრდილია პირდაპირი პრორუსული მესიჯები, რუსეთის ასე ვთქვათ დადებითი და პოზიტიური სახით წარმოჩენა. პრინციპში ყველაფერს პასუხი გაეცა და მაც გიორგი მისაუბრა, აბსოლუტურად ვეთანხმები და გარდა ამისა, რომ არის ერთი ესეთი ეროვნულ დონეზე და ფართო პროპაგანდა, ტრადიციული რუსეთი როგორც ტრადიციული ფასეულობების დამცველი, მე არის უკვე ჩაშლა მიზნობრივი ჯგუფების მიმართ. აი ჩვენი მეგობრების ხედან აქ აზერბაიჯანიდან, თურქეთის ელჩი, მათ კარგად მოიხსენებათ კონკრეტულად თურქეთთან ურთიერთობის გასაბუჩებლად როგორი ნარატივი მიდის, აზერბაიჯანთან ურთიერთობის გასაბუჩებლად როგორი ნარატივი მიდის, ასევე არის ჩრდილოეთ კავკასიელების მიმართ და სხვადასხვა ჯგუფების მიმართ, ეს უკვე ესეთი მიზნობრივი ჯგუფებისთვის თალკე კონკრეტული, მაგრამ ძირითადად ტრადიციული ფასეულობების დაცვის კონტექსტში მიმდინარეობს. მინდა ასევე პასუხი გავცე პირველ შეკითხვას ქალბატონის, ჩვენ მართალი გითხრათ ვფიქრობდით ამაზე. პანდემიის დაწყების მერე რაღაც მოგვიხდა გადალაგება ჩვენი საქმიანობის, უფრო მეტ დრო დავუთმეთ ესეთ კვლევებზე ფიქრს და შესაბამისად ვფიქრობდით აფხაზეთში კონკრეტულად. მაგრამ შემდეგ მაინც, როგორც გიორგიმ თქვა, ძალიან ბევრი იქნებოდა ეს ნელ-ნელა დავიწყეთ აი ამ საქმის კეთება და შესაბამისად არ გამოვრიცხავ, რომ მალე იყოს ამის მცდელობა. არ ვიცი რამდენად ებერტის ფონდი დაინტერესდება და შეძლებს თავისი რესურსით, მაგრამ ინტერესი არის. Okay, thank you very much. Let's take the final round. So, Madam Ambassador had a question here, I think, and then you, and then there's the question in the chat if we received any quantitative indications on which are most effective channels to change youth perceptions from Russians towards Georgians. Let's do that quickly and then break for the lunch, please. Thank you very much, and congratulations on a very successful research and a very rare one. Hope this will be spreading in the region at some stage with different multiple partners. My question was partly asked by Tonike. Actually, it's about the comparative past future context, and I was listening to you, particularly looking at the statistics about the results about the ignorance of Georgian society generally about the other side of the border, immediate, and while they're on the same mental space. So and which means there's no information, but there is feelings, and it's very easy then to exploit them. The feelings is about values, about what you believe in without information, actually. So would you have recommendations after this report about how to increase that knowledge? Because there was a knowledge. I'm remembering the phenomenal travel book by Recep Jordania, who was not even like a Georgian citizen. He didn't grow up here, but he went to Dagestan for a hunt. And then you could read how in the 1970s, 80s, it was there, not even previously. And you go to Hevsureti, the Hevsurs love Ingush because they kept each other's villages safe. They were able to go to Mokhachkara to buy things rather than coming to Tbilisi at one stage. So there was always that, and it disappeared. So what can be done? It's not about the young people. It's about in general, what can be done without causing further trouble and escalation or the Cherkess genocide. I understand the question being 1/4 of a Cherkess. I do feel for the question, but then the issue is not about using the sensitivities in the region. Issue is about building more bridges, so that the future, when they're skiing together, they won't be fighting over
some stupid issue because there's an identity involved. So if there would be any recommendations following your research, how to go further on that, increasing the knowledge information. Thank you. Very good question to ask at the end of the discussion, because it is forward-looking. Yeah. So please. მოგესალმებით ყველას, გახლავართ ლაშა დავითაძე, წარმოვადგენ საქართველოს თავდაცვის ძალების გენერალურ შტაბს. მადლობა პირველ რიგში მართლა საინტერესო და მნიშვნელოვანი კვლევისთვის და მის საინტერესო წარმოდგენისთვის. მე ვინაიდან მარტო მე გაშორებთ ლანჩს, ძალიან მოკლე ერთი კონკრეტული კითხვა მაქვს. იმ შემთხვევაში საინტერესოა თქვა დარბაზში, რომ გასაგებია რუსეთის საზოგადოება არ არის შემკვეთი იმ პოლიტიკის, ვინაიდან არ არის დემოკრატიული, მაგრამ მაინც თუ რუსეთს საქართველოს შორის არსებული სიტუაციებიდან განის ესკალაციას, რომ ისევ მივალთ ფართო მასშტაბიან სამხედრო აგრესიაზე. მე მაინტერესებს იყო თუ არა ან კვლევა, ან დისკუსია რაიმე კუთხით ამიმართულებით, რა მხარდაჭერა ექნება რუსეთის მთავრობას საზოგადოებიდან. როდესაც ის საომარ მოქმედებაზე გადადის, გულისხმობ ფართო მასშტაბიან სამხედრო აგრესიას, აქვს თუ არა ამას მხარდაჭერა, ან თუ არა აქვს, რამდენად ძლიერია ეს მუხტი, ესე რომ ვთქვათ, რომ იქონიებს თუ არა რაიმე გავლენას, თუნდაც რუსეთის მთავრობაზე, რომ გარკვეული შემაკავებელი ფაქტორი იყოს საზოგადოების რეაქცია მათ მიერ წარმოებულ ფართო მასშტაბიან სამხედრო აგრესიას. მადლობა. Who would like to take that? Georgi? Georgi and Corneli? Yeah. Okay. Georgi first, Corneli second. მე შევეცდები ლაშას შეკითხვას უპასუხო. აი თუ გავიხსენებთ 2008 წლის წინა პერიოდს. ეხლა ამ კვლევამ აჩვენა, რომ რუსეთის საზოგადოების დამოკიდებულება საქართველოს სახელმწიფოსა და საქართველოს მოსახლეობის მიმართ დაახლოებით ერთი და იგივეა. 2008 წლის წინ საქართველოს იმ დონის პროპაგანდა მიდიოდა საქართველოს წინააღმდეგ რუსეთში. საქართველოს იყო ნომერი პირველი მტრულ სახელმწიფოებს შორის ასეთ გამოკითხვებში და მეორე, აი შეიძლება დაუჯერებლად ჟღერდეს ახლა ჩვენთვის ეს ფაქტი, მაგრამ საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობას რო ეკითხებოდან 40 მილიონს ასახელებდნენ, თუ არ ვსწრებ, ახლა არ მინდა რომ ძალიან ანუ რადიკალურად განსხვავებულ ციფრს ასახელებენ. ანუ რუსეთს შეუძლია იმ დონეზე საზოგადოების საკუთარ საზოგადოებაში საზოგადოებრივი აზრის დამუშავება, მათ შორის ასე ვთქვათ საგარეო მიმართულებით, რომ უზრუნველყოს საკმაოდ მტკიცე მხარდაჭერა. მაგრამ თქვენი შეკითხვა მაინც საინტერესოა. მაგალითად, ჩვენ რო გქონოდა შესაძლებლობა, რომ განგვესაზღვრა ერთი და იგივე განწყობები არსებობს თუ არა ყირიმის ანექსიასთან მიმართებაში, რომელსაც საზოგადოების დიდი ნაწილი უჭერდა რუსეთში, მხარს სამწუხაროდ ძალიან ზუსტად მაგ პერიოდში გაიზარდა, ყველაზე მაღალი იყო პუტინის რეიტინგი, მიუხედავად იმისა, რომ ეხლა რეიტინგი მას ყოველთვის მაღალი აქვს რუსეთის ფედერაციაში და აქ თუ არა იგივე დამოკიდებულება, მაგალითად აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის მიმართ, ეს საინტერესო იქნებოდა, თუმცა ეს კვლევა არ გვაძლევს, ასე ვთქვათ, ამის შესაძლებლობას. ძალიან მოკლედ გამოვიხმაურები. პრინციპში ესეთი აქ ამ კვლევაში ალბათ ეს რთული იყო ამ ყველაფრის ჩართვა, მაგრამ სხვა კვლევები არსებობს, ხო, თუნდაც მლევა და სხვა, მათ შორის უკრაინასთან დაკავშირებით სხვა, რომელიც პრინციპში ინდიკატორულია იმ გაგებით, რომ უბრალოდ შეიძლება საქართველოს არ არის მოხსენიებული. უბრალოდ ერთი ნიუანსია, რომ საქართველოსთან დაკავშირებით, რაც ამ კვლევაში გამოიკვეთა, საზოგადოებას მიაჩნია და პრინციპში ხელისუფლებას რუსეთისაც, რომ ეს საკითხი გადაწყვეტილია კონფლიქტების ამბები და აქ სალაპარაკო აღარაფერი არა. ანუ ეგრეთ წოდებული ახალი რეალიები შემდგარია და აქედან გამომდინარე, რაც შეეხება ახალ ესკალაციასთან დაკავშირებით, ისინი ამ ეტაპზე თვლიან, რომ პრინციპში იმათი მხრიდან ჯერჯერობით ესეთი არაფერი არ არის, ხო, უფრო უკრაინაზე არის კონცენტრაცია, მაგრამ რაც შეეხება საზოგადოებრივ აზრს, ახლა თქვენ მეგონი თქვენ თვითონ გაეცით პასუხი, იმიტომ რომ როცა ვამბობთ, რომ თუ დემოკრატიული სახელმწიფო არ არის რუსეთი, ხო, მაშინ ბუნებრივია საზოგადოებრივ აზრს იქ არადემოკრატიულ ქვეყანაში ზოგადად არავინ ასე ვთქვათ არ ცემს პატივს, ხო, და ეს ბუნებრივია. აი რაც უფრო დემოკრატიულია ქვეყანა, მით უფრო მნიშვნელოვანია და ჩვენ გვახსოვს, ხო, უამრავი მაგალითი, მათ შორის საქართველოს ისტორიიდან პირველი რესპუბლიკის დროს, როცა ბრიტანეთის ჯარი გავიდა, ხო, ერთ-ერთი მიზეზი სხვა მიზეზებთან ის იყო, რომ შიგნიდან გაიზარდა წნეხი, ხო,
ზოგადად ანტისაომარი ისინი განწყობები იყო და ეს ხდება დემოკრატიულ ქვეყანაში, მაგრამ არადემოკრატიულ ქვეყანაში მას შეუძლია ყოველთვის და ეს მათი უპირატესობაა, რომ ავტორიტარული ხელისუფლებები ყოველთვის სწრაფად ღებულობენ გადაწყვეტილებებს, რაც გარკვეულ უპირატესობას მათ ანიჭებს თავიდან, მაგრამ შემდეგ აი თქვათ გრძელვადიან პერსპექტივაში თუ ნახავთ, რა თქმა უნდა, იქ შეიძლება ავტორიტარული ხელისუფლების ის არ ვიცი ცენტრი ვინც არის, შეიძლება შეცდეს და ბევრი მაგალითი გვახსოვს ხო ავღანეთის შიშესლა საბჭოთა კავშირის და უამრავი, ასე რომ ეს საკითხი პრინციპში რაც შეეხება ამ თემას, ხო, მე მაინც გონია რომ საზოგადოების მხრიდან წინააღმდეგობა რუსეთის ხელისუფლების პოლიტიკისადმი ნაკლებია, იმიტომ რომ ისინი ხედავენ შედეგებს. შედეგებს რა მხრივ, რომ ანუ რუსეთი კი არ დაჩაჩანაკდა, არამედ ამ პუტინის დროს ესე იგი რაღაც ტერიტორიები შემოიერთა და დაუბრუნდა საკუთარ რაღაც ბუნებრივ მათი აზრით გეოპოლიტიკურ რაღაც კოდს თუ რავი რა დავარქვათ, რომ აი შემოერთება ხდება ამიწების და ეს ამაზე არის მოთხოვნა რუსულ საზოგადოებაში, როგორც ჩანს და ნუ ბუნებრივი აქედან გამომდინარე, ხა რაღაც წინააღმდეგობა, ხა რა ვიცი, საზოგადოების მხრიდან ჩვენ რო ველოდოთ, ჩვენ ვიცით ხო, უამრავი მაგალითი ნავალნის და კიდე სხვების და აი ბოლო დღეებში რაც იყო კიდე ერთ-ერთმა კინორეჟისორმა როცა დაუსვა შეკითხვა პუტინს და ნუ რეაქცია გასაგები იყო ხო, რაც იყო. აქ შეკითხვა იყო Zoom-ით სტუდენტის, მედიცინის სტუდენტის, მაგრამ ამ საკითხებით დაინტერესებული ვარო და რამდენად თვლით, რომ აი პროპაგანდის წინააღმდეგ საჭირო რაღაცა კონკრეტული ღონისძიებები და განათლება. თვითონვე გასცა პასუხი, ნუ რა თქმა უნდა, გეთანხმებით, რომ განათლება ამ კუთხით ძალზე ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია ალბათ. რაც შეეხება ხა ჯერენის შეკითხვას, I'll better switch to English just to directly. Yes, I completely agree. The problem is that the lack of information, but the feelings are there, which we should capitalize on. And how should we be doing that? You know, I can talk about our own example, though I think that it should be at state level policy and the educational establishments, higher education establishment should be including that, you know, in the curricula, and it should be more kind of wider effort than just, one small organization as us. But what we are doing ourselves, we have just introduced, for example, the North Caucasus Monitor, and the author is sitting there over there in the corner. And we do that bi-weekly to kind of give the information about the situation, main trends in the North Caucasus to the Georgians. Then also we do the webinars. This pandemic has also benefited us in certain terms so that we can connect with those who cannot travel, and we occasionally do. And by the way, one of the highest reaches are of those North Caucasus, Georgia webinars, actually up to 12,000 or something. If I'm not mistaken, but the highest. And the discussion was not about any kind of issue, but it was just people-to-people relations, just explaining, talking. There's a chatting. I would call that more chat than something, but that has the highest reach. It's in Russian with a simultaneous interpretation also, because the Georgian young generation does not have the Russian language knowledge. We try to focus on them as well to have these feelings. Also, what we do is that we try to revive the positive memories in the articles, especially including the North Caucasian authors. Some of them are in immigration, some are still in North Caucasia, about those positive instances of relations between the First Democratic Republic and mountainous Republic of the North Caucasus, and their efforts and all of that. These are the minor efforts that we can contribute to, but again, I think that should be wider. Okay, thank you very much. So now I'm the only thing standing between me and my belated breakfast. So I won't abuse the privilege of the moderator to have the final long remarks too much. Just I wanted to share one thought I had on the survey with you as well. I think the trend that is seen there is, at least to me, it seems to be clearly like a trend of estrangement of the two societies, which can be explained by very different development paths and lack of contacts and so on and so forth. The question is,
is this necessarily a bad thing? I'm not sure. I think it has sort of the pluses and minuses, because what at least I read from the survey is that it seems like the younger the respondents are, the more they get rid of emotional baggage of the past. Yeah, the shared past is forgotten, but I don't know, I'm looking for the right word. There seems to be a more, maybe it's rational, maybe there's a better adjective for that. There's a more like cold-blooded or less emotional approach to the